वदने लक्ष्मीजस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवेद तं नृसिंहमहं वन्दे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मंगलं योगिवर्याय महनीय गुणाभये गंगातीरनिवासाय श्री शिवानंदाय मंगलम्। गंगातीरनिवासाय श्री चिदानंदाय मंगलम्। सर्वंतरनिवासाय श्रीनारायणाय मंगलम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। कस्तूरितिलकङ्गलाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमुक्तं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितकण्ठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टिता विजयते श्रीगोपालचूडामणि। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय श्री रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। हरि ओम तत्सत्। सद्गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज, सद्गुरुदेव शमसिदानंद महाराज, जगत गुरु जगन्नाथ महाप्रभु, जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान, प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु एवं आज दिव्य सत्संग उपस्थित और पूज्य सभापति महोदय, पूज्य परिचालिका प्रणतिमा एवं आउ सब जते मो पाखे देखा सूर्य कुमार भाई, वीरकिशोर भाई, पूज्य विष्णुप्रिया माँ, पूज्य संयुक्ता माँ, रमाकांत भाई, आमर पूज्य पंडित से श्याम सुंदर पूज्य श्याम सुंदर दास महोदय अन्य जो मैंने सब अच्छा जहाँ मु देखी पार नथिले से माने एक कथा श्रवण करने जो आधैर्य धरी बसते आम जो अभ्यस्त हो गले न आसले मन रोना के 7:40 हम आम अपेक्षा कर भगवान प्रति से जो भाव, भगवान प्रति स्नेह श्रद्धा प्रेम जहाँ कहतु जहाँ आम कथा शुणापी व्यस्त हो रही था। हाँ, ये सुंदर कथा भागवत कथा शुणापी जो मैंने आसे हृदय विराजित से परम ब्रह्म परमात्मा चरण कमल यही सेवकर साष्टांग प्रणिपात। आज सागर मंथन विषय अति सुंदर कथा। भगवान सागर मंथन कहीं कहले देवता मान को आर कारण जीवा आगर मुझे स्कंद उपरे लिखिदे। अष्टम स्कंद भक्त मान हेले गजकुंभीर एवं भक्त बड़ीर चरित। अवतार मान हेले हरि एवं वामन भगवान, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार एवं वामन अवतार। ये स्कंदर विषय एवं अष्टम स्कंदर हूँ मनोत्तर कथा। कि से मनोत्तर कथा न कही ये सब गुड़ा कथा कहीं कहले तार कारण हूँ प्रथम अध्याय आमर 3 जन जो मनु अच्छा से 3 जन मनु होते स्वयंभुव मनु, सारचित्र मनु एवं सारचिष मनु एवं उत्तम मनु, तामस मनु। मनु कथा कहला बेले आसला गजकुंभीर प्रसंग। से परीक्षित महाराज कहले मत गजकुंभीर प्रसंग कहतु। ताकू से 2, 3, 4 3टी अध्याय कहले। पुणी 5 अध्याय आउे मनु कथा आसला जे आम पंचम मनु रैवत एवं षष्ठ मनु हेले चाक्षुष एवं सप्तम मनु हेले वैवस्वत मनु। जो मनु समय वर्तमान जो चलती से मनु होती वैवस्वत मनु। एवं यही कथा प्रसंग क्रमे देवासुर रण एवं इंद्र को दुर्वासा अभिशाप यही कथा कहले जहाँ 6ठ अध्याय आमर सरी। एवं से प्रसंग कहला बेले आमर 6ठ ठारू 12 अध्याय पर्यटन चलीगला। 13 अध्याय पुणी मनोन्तर कथा
ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେଇ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ମନୁମାନଙ୍କର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 7-6 ମନୁ ପରେ ସପ୍ତମ ମନୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ 7ଟି ମନୁ ବିଷୟରେ ସେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମ ମନୁ 27 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନୁ 71 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗ, ମାନେ ଗଣ୍ଡାକାଳ ଚତୁର୍ଯୁଗ, 71ଟି ଚତୁର୍ଯୁଗ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମନୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କର 27 ଗଣ୍ଡା ଯାଇ 28 ଗଣ୍ଡା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଏବେ, ମାନେ 28 ଚତୁର୍ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, 27 ଚତୁର୍ଯୁଗ ଚାଲିଗଲେଣି। ଏଇ ଯୁଗରେ ଏଇଥିରେ କେବଳ କଳି ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କଳି ଯୁଗର 5126 ବର୍ଷ ଯାଇଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିବେ ଏବଂ ତମେ 28ତମ ଚତୁର୍ଯୁଗରେ ଆମେ ରହିଛେ। ଏବଂ ଏଠି କଳ୍ପ କହିଲେ ଏଠି ଶ୍ଵେତ ବରାହ କଳ୍ପ। এই ଶ୍ଵେତ ବରାହ କଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ତାର ହିସାବ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଶ୍ଵେତ ବରାହ କଳ୍ପରେ ହଉଛି 432 କୋଟି ବର୍ଷ ଗୋଟେ କଳ୍ପ। ସେଇଥିରୁ 197,29,49,126 ବର୍ଷ ଅତୀତ ହେଇଗଲାଣି। ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆମର ଏଇ ଶ୍ଵେତ ବରାହ କଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରୁ ହେଇନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରାୟ 2,00,000-1.5 ଲକ୍ଷ ପରେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟିର ଅତୀତାବ୍ଦ 195,58,85,126 ବର୍ଷ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହବାର ଏତିକି ବୟସ ହେଲା। ଏବଂ ଏଇ କଥା ଆମେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗତକାଲି ଗଥର ତ ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି, ଗଥର ବି ଟିକେ କହିଦଉଛି। ଦେବାସୁର ଯୁଦ୍ଧ ତ ସବୁବେଳେ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ବଳି। ବଳି ତାଙ୍କର ବଳି ତ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସୁର, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଜିଣିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, କାହିଁକି ସେ ବହୁତ ଦିନ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ବଳି ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଏ ଦେବତା ମାନେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତପସ୍ୟା କରିବାର ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେଠି ଦେବତା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କଥା ଆମେ ପଢିଲେ, ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ମଧ୍ୟ ଗଲା ସ୍ୱର୍ଗ ଜୟ କଲା। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବହୁ କଷ୍ଟ ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ସେଇ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତି, ଏ କଥା ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହିଛି। ହେଲେ 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ହେଲା, ଦିଟା ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ଅଭିଶାପ, ସେଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତଥାପି କହିଦଉଛି ଗୋଟେ। ଦୁର୍ବାସା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ବେକରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ମାଳଟା ବାହାର କରି ଦୁର୍ବାସାକୁ ଦେଲେ। ଦୁର୍ବାସା ତାକୁ ବେକରେ ପକେଇ ଆସୁଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ବାଟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ, ସେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ରଜା, ତାଙ୍କର ମାଳଟା ବେକରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ମାଳା, ଆକୁ ନିଅ ପିନ୍ଧିବ। ସେ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, ସେ ମାଳକୁ ସେ ବେକରେ ନ ପକେଇ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇ ଦେଲେ। ହାତୀ କଣ କଲା, ତାକୁ ଝାଡି ଦେଇ ତଳକୁ ଆଣିଲା, ଗୋଡରେ ଦଳିଦେଲା। ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇ କଥା ଘଟିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ମାଳା ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ଆଦର ଦେଲି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେଲା। ସେ କହିଲେ ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବୁ। ସେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିଗଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ସହଜରେ ତ ଦେବତା ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ଏହି ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦେବତା ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲା ପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ କଣ କରିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଚ୍ୟୁତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ କାହା ଆଗରେ ମୁହଁ ବି ଦେଖେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଲୁଚୁଛନ୍ତି। ଦେବତା ମାନେ ବି ଅସୁରଙ୍କ ଭୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ଲୁଚିଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କଲେ। ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ତିଆରି କଲେ, ଖାଲି କହିନାହାନ୍ତି, ଯୋଜନା ତିଆରି କଲେ। କଣ କହିଲେ, ତମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଯାଅ, ବଳି ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି, ତା ସହିତ ସନ୍ଧି କର। ତମେ ଯୋଉ ଭାଇ, ତମେ ସବୁ ଭାଇ ନା, କଶ୍ୟପଙ୍କର ପୁଅ ସେମାନେ, ତମେ ବି କଶ୍ୟପଙ୍କ ପୁଅ।
ମା ଭିନ୍ନ, ସେମାନେ ଦିତିଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତମେ ସବୁ ଅଦିତିଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆଉ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତମକୁ କହିବାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତମେ ଯାଅ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସନ୍ଧି କର। ସନ୍ଧି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ନା କହିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବା ମିଶିକି। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଅମୃତ ବାହାରିବ। ଅମୃତ ବାହାରିଲେ ଉଭୟ ଆମେ ତାକୁ ଅମୃତ ପାନ କରିବା ଏବଂ ଅମର ହେଇଯିବା। ଆଉ ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଆଉ ଝଗଡ଼ା କରିବାନି, ବାଡ଼ ଲାଗିବାନି। ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ ବାଡ଼ି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଇଏ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା କହିଛନ୍ତି ଏଠି, ରାଜି ହେଇଗଲେ ବାଡ଼ି। ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ସେ କହିଛନ୍ତି ତମେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଲଟା ଅଛି ଯଥାପତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଖଟା, କାହିଁ କ୍ଷୀରରେ ଟିକେ ଦହି ଦହି ବସେଇବା ପାଇଁ ଖଟା, କୌଣସି ଖଟା ଗୋଟେ ନ ପଡ଼ିଲେ ଦହି ହବ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଆମର ଦହି ନଥିଲେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦହି ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ତାକୁ ଖଟା ଜିନିଷ ମାନେ ଏସବୁ ତାକୁ ଛେଚି ବଣରୁ ସବୁ ଆଣିଲେ, ସେଇ ଖଟା ଲଟା ପୁତା ସବୁ ପତ୍ର ଆଣିଲେ, ତାକୁ ଛେଚିକି ଦେଇ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇଲେ। ସେ ଗୋଟେ କାମ ସରିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ହେଲା ତମେ ଏଡେ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ରକୁ ମନ୍ଥନ କରିବ, ଖୁଆ କୋଉଟା ଖୁଆ ହବ? ଆପଣମାନେ ଏବେ ସବୁ ଆଉ ଖୁଆ ଦେଖୁନଥିବେ, ପୁରା ଆମେ ପିଲାଦିନେ ସବୁ ଖୁଆ ଦେଖିଛେ। ଏବେ କାହିଁକି ଏବେ ଇଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ଆଉ ଖୁଆ ବୁଲେଇବା ପଡୁନି। ହେଲେ ଖୁଆ କାହା ଉପରେ ନା ମନ୍ଦର ପର୍ବତ। ତାହେଲେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ କୋଉଠି ଅଛି? ଦେବତା ମାନେ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତା ଲୋକେସନ କହିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ମନ୍ଦର ପର୍ବତ କୋଉଠି ଅଛି ନା ମନ୍ଦରଗିରି, ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ଜୈନ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଏବଂ ସେ ମନ୍ଦରଗିରି ଅଛି ତୁମକୁରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଷ୍ଟେଟରେ ତୁମକୁରୁ ଗିରି ଉପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେ ଅଛି। ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ହେଉଛି, ଆପଣ ପଛରେ ଯେ ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେ ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ବାହାର କରି ଫଟୋ ପଠାଇଥିଲେ, ଗୁଗୁଲରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସବୁ। ସେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖିବା କଥା। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ବାଙ୍ଗାଲୋରଠୁ ଯିବେ ମନ୍ଦରଗିରି। ସେ ମନ୍ଦରଗିରି ଗଲେ ସେମାନେ ଅସୁର ମାନେ ଆଉ ଦେବତା ମାନେ ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଖୋଳିଲେ, ସବୁ ଖୋଳିକିରି ପର୍ବତକୁ ଉଠେଇ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ବଳି ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିକି ଆସିଲେ। ଆସୁ ପୁରା ଆଣିପାରିଲେନି ସମୁଦ୍ର ପଠତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପଡ଼ିଗଲେ ବାଟରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ବୋଲି, ସେ ଭଗବାନ ଗରୁଡ଼ରେ ବସି ଆସିଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଉଠେଇ ଦେଲେ, ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ରଖିଲେ, ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ। ଖୁଆ ଆସିଗଲା ଦୌଡ଼ି। ସେ କହିଲେ ଦୌଡ଼ି ଯାଅ, ତମେ ଅନନ୍ତ ନାଗ, ଶେଷ ନାଗ ଯେ ଅଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆସ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସେ ଦୁଇଟା କାମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ପୃଥିବୀ ଧାରଣ କଲେ, ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ିଲେ ତ ହବନି, ପୃଥିବୀ ଧାରଣ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ଧରି, ବିଶାଳ ରୂପ ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ। ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି କରି ଖୁଆ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଉଛି ନା। ବାସୁଦେବ ନିକଟ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପୂର୍ବ କଥା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିକିରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍ ଓମ୍ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ମନ୍ଥନ ଜାତ ବିଷଡ଼ରେ ଅଖିଳ ଲୋକ ସ୍ତୁତି କଲେ, ତା ଶୁଣି ରୁଦ୍ର ବିଷପାନ କରିଲେ ସପ୍ତମେ ବର୍ଣ୍ଣନ। ହରି ଓମ୍ ବ୍ୟାସ ନନ୍ଦନ ଅନୁରାଗେ କହନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ଆଗେ, ଦେବଦାନବ ଏକ ମେଳେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ପାତାଳେ, ବାସୁକି ନିକଟେ ମିଳିଲେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନେ ବରିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି ଉଭୟ ରୂପ ଅଙ୍ଗୀ କରି। ଉଭୟ ରୂପ ମାନେ ଦିଟା ରୂପ, ଗୋଟେ ରୂପରେ ପୃଥିବୀ ଧାରଣ କଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପରେ ଆସିଲେ ଏଠି ଖୁଆରେ ଦୌଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ। ମିଳିଲା ଆଖିର ରଶ୍ମିପେ ଦେହରେ ବେଶ୍ୟା
ଧରଣୀ ଧରି ଏକ ରୂପେ ମିଳିଲା କ୍ଷୀରୋଦ ସମୀପେ ଦେହରେ ବେଶୀ ମହାଗିରି ରହିଲା ବିଶ୍ୱରୂପ ଧରି ଦେବେ ସକଳ ଦୋଷ ମନେ ଆରମ୍ଭ ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଥନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସୁକୁ ତିନି ଘେରା କରିଦେଲେ ତା ଚାରିପଟେ ଧରି ତାକୁ ମନ୍ଥନ କରିବେ। ମନ୍ଥନ କଲେ କେମିତି ମନ୍ଥନ କରିବେ? ତାକୁ ତ ଭିତରକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଦିପଟେ ଜଣ ରହିଲେ। ଭଗବାନ ତ ଏଇ ଯୋଉ ସମଗ୍ର ଯୋଜନାଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ କୂଟନୀତି, ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲୋମାସି, ଯେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଅମୃତ ବାହାରିବ, ସେଇ ଅମୃତ କେବଳ ଦେବତା ମାନେ ପାନ କରିବେ, ଆଉ ଅସୁରଙ୍କୁ ଏ ଭାଗ ମିଳିବନି। ସେ ତ ନିଜେ ନିଜେ ଆଗରୁ ଠିକ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ, ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ବାସୁକିର ଫେଣାଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ। ବାସୁକିର ଫଣା ଆଗରେ ଅଛି, ଫଣାଟାକୁ ଧରିଲେ, ଧରିବା ପଛରେ ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ପଛରେ ସବୁ ଲାଗିଗଲେ। ଅସୁର ମାନେ କହିଲେ କଣ ହେଲା, ତମେ ଥିବ ଇଏ ବାସୁକିର ମୁଣ୍ଡ ପଟେ ରହିବ, ଆମେ ସବୁ ତା ଲାଞ୍ଜ ପଟେ ରହିବୁ, ଲାଞ୍ଜଟା ଗୋଟେ ଅଶୁଭ, ଆମେ ରହିବୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅସୁର ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବାସୁକି ଫଣା ଧରି ଦେବଙ୍କୁ ତୁଲେ ନର ହରି ବୁଲନ୍ତି ଅସୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ତୁମ୍ଭ ପୁଛ ଧର ଯାଏ ହରି ବଚନ ଶୁଣେ କର୍ଣ୍ଣେ ଅସୁର ଭାଳି ଅନେ ଅନେ ବୋଇଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମୁଖ ଚାହିଁ ଏକଥା ଉଚିତ ନୁହଇ। ଦେଖନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇ କଥା, ତାଙ୍କର ମନ କଥା, ଯେ ମନ୍ଥନ ସମୟରେ, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ବାସୁକିର ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ସିଏ ତ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ, ଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଗରମ ଶ୍ୱାସ, ସେତେ ରହିହବନି, କଷ୍ଟ ହବ। ଏଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଆଗ ଯାଇ ଧରିବି ଫଣାକୁ, ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଜ ଧରିବାକୁ କହିଲେ ସେମାନେ ରାଜି ହେବେନି। ଆମେ କାହିଁକି ଲାଞ୍ଜ ପଟେ ରହିବୁ? ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆମେ ହଉଛୁ ବଡ଼ ଭାଇ, ଏସବୁ ସାନ ଭାଇ, ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ପଟେ ରହିବୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଅସୁର ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ପଟେ ରହନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ ପଟେ ଯୋଉ ଶ୍ୱାସ ବାହାରିବ ନାଗର, ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସହିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆଗରୁ ପଳେଇ ଧରିଦେଲେ। ଧରିବା ସେମାନେ କହିଲେ, କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କହିଲେ ବୋଇଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମୁଖ ଚାହିଁ ଏକଥା ଉଚିତ ନୁହଇ ସ୍ୱଭାବେ ସର୍ପର ଲାଙ୍ଗୁଳ କେବେ ହେ ନୁହଇ ମଙ୍ଗଳ। ସାପର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟା ହଉଛି ଅମଙ୍ଗଳ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ସାପର ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ମଙ୍ଗଳ, ସାପର ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଆମର ଯୋଉଟା ଅଛି ଏଇଟା ନେଉଳ ଯଦିକେ ସେତିକେ ଭଲ, ସର୍ପ ସବୁ ଦିକେ ଅସହିସଲ, ଅଟହିସଲ। ମାନେ ସାପକୁ ଯୋଉ ପଟରେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଅମଙ୍ଗଳ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତା ଅପେକ୍ଷା ଲାଞ୍ଜଟା ବେଶୀ ଅମଙ୍ଗଳ। ଆଉ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ, ଆମେ ବଡ଼ ପୁଅ, ବଡ଼ ଭାଇ ଆମେ ନା। ଆମ୍ଭେ ଦେବଙ୍କ ଅଗ୍ରଜାତ ପବିତ୍ର କଶ୍ୟପଙ୍କ ସୁତ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରମାଣୁ। ତମେ ଭାବୁଛ ଆମେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ଆମକୁ ଭାବୁଛ ମୂର୍ଖ? ନାଇଁ, ଆମେ ମୂର୍ଖ ନୋହୁ, ଆମେ ହଉଛୁ ବଡ଼ ଭାଇ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଆମେ ବଡ଼ ଭାଇ, ମୁଣ୍ଡ ପଟେ ରହିବୁ, ଆଉ ତମ ସାନ ଯାଅ ଲାଞ୍ଜ ପଟେ। ସେମାନେ କଥା କହି ସେ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଜନକୁଳଶୀଳ କେମତେ ଧରିବୁ ଲାଙ୍ଗୁଳ ଆମ୍ଭର ଏଣେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଏମତେ ଭଗ୍ନ ଚିତ୍ତେ ରହି ସୁରେ କମଳେ ରହିଲେ ସିନ୍ଧୁ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ କୂଳେ ବସିଲେ ଆରମ୍ଭ ଉପେକ୍ଷୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାହା ଦେଖି। ହରି ଓମ୍ ଭାଇ। ହେଲେ ଦେଖିଲେ, ହଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ମାନେ ଅସୁର ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ, ଲାଞ୍ଜ ସାପର ଲାଙ୍ଗୁଳ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ହଉଛୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆମେ ହଉଛୁ ବଡ଼ ଭାଇ, ଆମେ ହଉଛୁ କଶ୍ୟପଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଶ୍ୟପଙ୍କ ପୁତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବଡ଼, ଅସୁର ମାନେ ବଡ଼। ବଡ଼ ଅସୁର କାହିଁକି ବଡ଼ ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛନ୍ତି ବଡ଼, ସବୁ ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ଥିଲେ, କଶ୍ୟପଙ୍କର ଯେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଥିଲେ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହଉଛନ୍ତି ଦିତି, ତାପରେ ଅଦିତି, ଅଦିତିଙ୍କର ପୁଅ ଏମାନେ ଦେବତା ମାନେ। ହେଲେ ସିଏ ବଡ଼ଙ୍କର ପୁଅ ହିସାବରେ ବଡ଼ ମା ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏବଂ ବଡ଼ ମାଙ୍କ ପୁଅ, ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ବଡ଼, ସେମାନେ ସବୁ ସାନ। ଏଇ କଥା କହି ସେମାନେ, ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ, ଭଗବାନ ତ ଆଗରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ଯୋଜନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ କହିବା ଭଗବାନଙ୍କର କୂଟନୀତି। ସେଇ କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି
से चाहूले असुर माने मुंड पाखे रहतु किंतु प्रथम जदि कही था मुंड पाखे रहा से मना करते तेणु से गोटे योजना करी से माने मुंड पाखु जमी आसवे से कथा कले ये कौन कले भगवान कौन कले बसिले आरंभ उपेक्षी चंडाल आरंभ करने को मना कले पुरुषोत्तम ताहा देखी बसिले आरंभ उपेक्षी पुरुषोत्तम ताहा देखी पुरुषोत्तम मान भगवान कृष्ण उच्च धरिले श्रीरंग सर्वदेवता घेनी संग समस्त को धरी पुच्छ पटक पलैला था से तो बड़ प्रकृति से छाड़ दियो मुंड पाख आ तुम सब चल लांज पाखे आम रहा बोले पुच्छटा को धरले समस्त सब ये आग पलैला देवता मान पाखे पलैले स्वभावे मंदर धरी बाहु बड़े स्थापिले क्षीर सिंधु जले स्वभावे गभीर जल दे जोजन कष्ट लक्ष्य भेदी गिरी पड़ा रसा तले खोजी न पाइले सकले भगवान ये गोटे परीक्षा कर असुर मान तो एत बलशाली सहित देवता मानकर मत अहंकार अच्छे आम मत बलशाली केवे जदि असुर को जिणीजे कह आम सब जिणिलु असुर मैंने कहते अहंकार अच्छे आम सब बलशाली सी धरले समस्ते मिसिक धरले धरी मंदर गिरिकी नेले समुद्र भितर रखिले खुआ को रखिले से खुआ कौन आम सीना रखा खुआटा को बांधीचे दौड़े अति छोट जिनसा ये पर्वत कौन कला समुद्र तल को पड़ा भगवान टे तुनी पड़े आधा समुद्र तो पड़ेला पर्वत समुद्र भितर को पड़ेला बर्तमान तो कौन कर केमी बाहर कर देख आउ कहार बुद्धि खटिला ना सी तो भगवान होती गर्वगंजनकारी बोली कहते समस्त गर्व जी करुच्ची अहंकार जी करुच्ची अभिमान जी करुच्ची से प्रथम नाश करते अभिमान अहंकार गर्व नाश नहेले मनुष्य केवे भगवान पाखक आसीपर ना भक्तर मत जी किसी अहंकार अच्छे भी से खंडन करते प्रथम ये से आसिले कहले समस्ते खोजिले कहीं आ खोजी पारे ना सी एत गभीर समुद्र ता भीतर को से पशि पाइले ना देखिले ये समस्ते खोजे गिरी पड़ा रसा तले खोजी न पाइले सकले समस्त को पठेदेले जा देख पहाड़टा कौटे खोजिक कही पाइले ना न पाए धीरे उठिले दुख माने बदन चाहे अन्य अन्य नशिला निज पुरुषकार हृदय के हृदय बहु अहंकार हृदय के बहु अहंकार जो पुरुषाकार थिला पुरुषार्थ थिला आम निज बल ताको पुणी आनी ऊपर रखीदेबू सी गला ताकर पुरुषार्थ नष्ट हो गला ताकर अहंकार नष्ट हो गला समस्त देवता एवं असुर मान कहीं पारे ना मन दुख रे मुह सुखे दे आसी भगवान के पाखे ठिया हेले समुद्र तीर भगवान ये देखिले नशिला निज पुरस्कार पुरुषकार माने अहंकार बा पुरुषार्थ आम करूँ एत बड़ पहाड़ को धरी आसिलु बसु कि आणिलु समुद्र मंथन करूँ ये जो अहंकार थिला सब अहंकार नष्ट हो दैव बल बलियार नाश ये आरंभ सकल देवदानव विष्णु पासे रही चाहती दश दिशे ताहार दर्प भंग चाही महामहिम भाव ग्राही देखिले माने जो आग घुंगा होते मु जाई पहाड़ उठे आनमी समस्त से भाव थिला समस्ते पहाड़ भीतर को गले आउ ताको मंदर गिरी को पाइले ना कहीं पाइले ना से कुआडे गला जानी पारे ना एवं से तल पर्यंत से जाई पारे ना भगवान तांकर मुह को देखी भाविले मानकर गर्व आउ नाही अहंकार आउ नाही पुरुषार्थ तो नाही सब पुरुषार्थ गला अर्थात आमे पारिबु नाही
मनीषर बड़ जिन हूँ पुरुषार्थ पुरुषार्थ नकले नथिले मनीष किसी कर कर्ण से कथा कही कर्ण कहले मोर जन्म सीना छोट कूल होगला किंतु मु पुरुषार्थ बल श्रेष्ठ प्रतिपादित करी समाज सेटा से करथिले से पुरुषार्थ करिवार इच्छा रहिलानी कि बल रहिलानी कि साहस हलानी आमे पारिबु नाही पुरुषार्थ गला से भगवान कहले महामहिम भावग्राही महामहिम जार महिमा अतुलनीय अवर्णनीय भगवान कर महिमा से तो जड़े सहित आउ किए तुलना करिवार नाही महामहिम भावग्राही कौन कले पाताले कर्म रूप धरे पृष्ठे साई महागिरी संगे संगे आ गोटे अवतार धरले जो कच्छप अवतार धरी पानी भितर पशिगले पहाड़ को निज पिठी उपरे रखिले रखी ऊपर को पलि आसिले समस्त देखु समस्तंकर एटी धारणा कौन है अरे एठी जहा होची से जड़े क्या कर आम कहीं करनु पहाड़ तो आनी पार्नु नहीं आइला बेलू बाटर पहाड़ पड़गला समस्त केते जो आघात हेले मले सी हेले भगवान आउ थे अमृत दृष्टि देखिए से बंचेले से आम पहाड़टा तो आनी पार्लुनि तो पहाड़ कुआड़े गला आम खोजी पाइलुनि केवल एकमात्र यही भगवान से ही सब काम करती पृष्ठे बसाई महागिरी उठिले भेदी घेने गिरीवर तीरे देखती देवासुर समस्ते मुंड पोती हाथ जोड़ी बस ये समुद्र कूल देखिले जे मंदरगिरी आसीगला जेसन सरोवर मध्य पद्म प्रकाश हुए ऊर्धे गिरी योजन एकादश तले रहिला अवशेष ताको मंथन करने हेले खुआटा ऊपर आ तले रहा हम पूरा तले रहा हम कि पूरा ऊपर रहा हम एकादश योजन ऊपर रहा तले रही ना कच्छप पिठी उपरे कच्छप धरिकी रखी छाड़देले तो तौक पलैब समस्त देखिले देवासुर जे कच्छप अवतार रे भगवान ताकू धारण कर समस्त से धारणा आसला गोविंद जोग माया करे तक्षणे माया रूप धरे गिरी आवरे पृष्ठ देशे मस्तक लागिला आकाशे वर्णना कर जो कच्छप विराट कच्छप कच्छप पिठीटा तलक अच्छे मुंडटा बेकुटा मुंड ऊपर को टेकिदेले मुंड सहित सी आकाश को लगिगला एवं पिठी पृष्ठ देश रही मंदरगिरी एत बड़ ओजन फूल भली लगुच हल्का लगुच आउरी कौन हो आनंद अनुभव कर गिरी आवरे पृष्ठ देशे मस्तक लागिला आकाशे देखी सानंद देवासुरे बासुकी धरी तेज भरे पर्वते तीन गुण करे रहिले मंथन आवरे देव असुरे बेनी भागे बासुके धरी अति बेगे तापर बासुक खुआ ये दौड़ी बासुके दौड़ी हेले भगवान तो निज पृष्ठ बहन कर मंदिर को तीन भेरा घेरा हाँ तीन गुण मैंने तीन घेरा कर बुलेदेले असुर मान तो अच्छा से मुंड पाखरे देवता मान अच्छा लांजा पाखे जोर रे बुलेले जोर न बुलेले मंथन न कले तो लहुणी बाहर आम जमी करुचे पर्वते तीन गुण करे बहिले मंथन आवरे देव असुर बेनी भागे बासुके धरी अति बेगे हुंकारे करंती मंथन सुन परे क्षराजन एबे आ समस्त को आओ किए मुह सुखे ना पुरुषार्थ आउ थे उठिला जे आम बुले पारू बोली बुलेले
भगवान धरती पिठी उपरे एवं दीपटे हुंकार नाद करी पर्वत को अति जोर रे बुलाउछ बुलेला बेले कौन हला ना पृष्ठ रे गिरी घर शुणे अनल उठिला बहने कंडू जे कूर्म पृष्ठ थिला तक्षणे उश्वास होइला तापर माने घर्षण कले उत्ताप जात हुए आप जानते दीटा हाथ को एमती घसिले दीटा हाथ आम गरम लगे शीत दिन आमको ठंडा होते घसी दौचे सेम जो पृष्ठ देश विराट गिरी बुलुची गिरी बुलुची सेते बेले भगवान पिठी टे कुंडे होतला से कंडू बंद हो गला जो कुंडई हो आम ए संसार आनंद को कंडू सुख बोली कहू संसार जो आनंद आम जो सुख लाभ करुक हूँ मुनि ऋषि माने महापुरुष मैंने कहते तोर जो सुख से कंडू सुख कुंडईले जमी आनंद लगे संस्कृति से सुख भोग करने जाऊच कुंडिया जो बेसी हो घा हो कष्ट हो एणु भगवान को मत से कंड सुख कच्छप भगवान को कंड सुख आनंद लगला सोई पड़े आखि बुझे विश्राम सोई पड़े से कष्ट होता धरी आने पृष्ठ रे गिरी घर शुणे अनला उठला बहने कंडू जे कूर्म पृष्ठ थिला तक्षणे उश्वास होइला कंडू घर्षणे सुख बुझे से कूर्म बेनी चक्षु बुझे सुखे निद्रित नारायण केशे अचल धारण आम भागवत पढ़ला बेले गोटे जिनस अबुझा रही मोर ये गोटे अबुझा रहीगला भगवान पिठी कहीं कुंडे होता आपण मैंने भितर खोजे मत कहे किए जानी से जहा भगवान कंडू जो थिला ए घर्षण द्वारा कंडू कमीगला भल लगे आनंदर शोई पड़े विशेषकर जो मैंने देखिए गोटे गाँ गले जादू जादू जो मैंने जादुआ जिते कुंडे मैंने से जादू रांपुथे तार लसा और रक्त बाहर पड़े सेमती भगवान से कंडू ये हाँ थिला से कंडू भल हाँ भल लगे टे आखि बुझी शोई पड़े तक्षणे उश्वास हुईला कंडू घर्षण सुख बुझे से कूर्म बेनी चक्षु बुझे सुखे निद्रित नारायण केश हे अचल धारण पुणे गोविंद अंतरिक्षे मिलिले देवंक प्रत्यक्षे देव असुर अल्प बल जानिले प्रभु आदि मूल तक्षणे प्रभु भावग्राही देव दानव मध्य जाए भगवान तो खाली कच्छप अवतार है ता भितर रहीगले नहीं से तो सब काम करेंगे आउ से भितर रहीगले निदरे शोई पड़े केमती हम कच्छप अवतार को से छाड़देले भगवान इड पलि आसिले आ गोटे रूप से भगवान अन्य काम करने बाहर आसी देखिले जे देवता माने असुर माने यही माने ए समुद्र मंथन करि पारना आंकर बल ना एते बड़ पहाड़ को झिकिबा ताको बुलेबा कष्ट कम होइछि देखिले भगवान अनुभव कले कौन करवा से निजे समस्त देहरे प्रवेश कले एमती सी देखिले बासुकी मध्य दुर्बल हो गला मुझे एम को साहाय्य न करी आज ये समुद्र मंथन हो पार ना एणु से बासुकी देहरे भी निजर बल प्रवेश करैले एवं असुर देहरे एवं देवता देहरे निजर बल प्रवेश करैले शक्ति शक्ति प्रवेश करैले एवं एमाने अधिक अधिक शक्तिशाली है ना कम ही ना तक्षणे प्रभु भावग्राही देव दानव मध्य जाए पशिले ताहांकर चित्ते बल होइला अप्रमिते बासुकी देहे नरहरे पशिले बल रूप धरी एठी बल अवतार शक्ति अवतार है रे भगवान शक्ति अवतार है समस्त देवता भितर असुर भितर और बासुकी भितर प्रवेश कर देखो ये कम सब किए कर
ସବୁ କାମ ଭଗବାନ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଛଡ଼ା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଟେକି ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ ଘୁରେଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସେ ପାହାଡ଼ ଯେତେ ମନ୍ଦର ଗିରି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ତଳା ରସା ତଳକୁ ପଳେଇଲା ଉଠେଇ ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୀତାରେ ବି କହିଦେଲେ ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି, ମୁଁ କିଛି କରୁନି। ମୁଁ କିଛି କରୁନି ମାନେ ମୁଁ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରଉଛି। ଏବେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଭଗବାନ କରିନାହାନ୍ତି ତ, ସେ କହିବେ ମୁଁ କରିନି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ, କିଏ କଲା? ଦେବତା ମାନେ ଅସୁର ମାନେ ମିଶିକି କଲା, ମୁଁ କଣ କରିଛି? ମୁଁ କିଛି କରିନି। ତାଙ୍କ ଦେହ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବଳ ରୂପରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୁଆଡେ ନା ବଳ ଆସିଲା, ଆରେ କଣ ହେଲା ହାଲିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଥରେ ବଳ ଆସିଲା, ଜାଣିପାରିବେନି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ। ଏଣୁ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ, ଅନ୍ୟମାନେ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ କାମ ସବୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କରେ କହେ ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି। ଯାହାକୁ ଭଗବାନ କହିଦେଲେ ଗୁଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କାମ ସବୁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢ଼ାତ୍ୱ କର୍ତ୍ତାହମିତି ମନ୍ୟତେ। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତେ କ୍ରିୟମାଣାନି ଗୁଣ କର୍ମାଣि ସର୍ବଶଃ। କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢ଼ାତ୍ମା ଏ ମଣିଷ କର୍ତ୍ତାହଂ ଇତି ମନ୍ୟତେ, ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏଠି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ କର୍ତ୍ତା କିଏ? ଦେବତା ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କର୍ତ୍ତା, ଆମେ ବୁଲଉଛୁ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ। ଅସୁର ମାନେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ବୁଲଉଛୁ, ଆମେ ନଥିଲେ ହେଇପାରନ୍ତାନି। ଅସୁର ଦେବତା ମାନେ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ବୁଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କି ଅସୁର ମାନେ ଏକୁଟିଆ ବୁଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଝିରେ ବୁଲେଇବା ବାଲା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ନାହଂ କର୍ତ୍ତା ହରି କର୍ତ୍ତା ଏ ଭାବ କାହା ପାଖରେ ଆସୁନାହିଁ। ଅସୁର ମାନେ ତ ସହଜେ ତାମସିକ ବୁଦ୍ଧିରେ କୋଉଠି ଆସିବ ନାହଂ କର୍ତ୍ତା ହରି କର୍ତ୍ତା। ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେବତା ମାନେ ମହା ଅହଙ୍କାରୀ, ସେ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ସେମାନେ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଶେଷ ଉପଦେଶ ଗୀତାର। ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚଃ। ସବୁ ପାପରୁ ତତେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ମୋ ପାଖରେ ତୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଯା। ଶରଣାଗତି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତିର ଶୀର୍ଷ ଶେଷ। ସେଇଠି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ସେ ସବୁ କରିବେ। ଯୋଗକ୍ଷେମ ବହାମ୍ୟହମ୍ ବୋଲି କହିଦେଲେ, ତୋର ଯାହା ଦରକାର ସବୁ କରିବେ। ଏଠି ଭଗବାନ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବେଶ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଳଶାଳୀ କଲେ, ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ବଳ ନଦେଲେ ମାନେ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ବୋଲି ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ରହିଯିବି ଏମାନେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅବତାର କଚ୍ଛପ ଅବତାର ଧରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ, ମନ୍ଦର ଗିରି ଅଛି ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ, ଏଇପଟରେ ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବଳ ରୂପରେ, ଶକ୍ତି ରୂପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସହସ୍ର ଭୁଜେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ଗିରିଆ ବୋରେ ହୃଦଗତେ, ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖନ୍ତେ ଋଷି ଗଣ। ଏଠି କଣ ହେଲା? ସହସ୍ର ଭୁଜେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ଗିରି ଆବୋରି ହୃଦଗତେ। କାଳେ ଏମାନେ ସେ ଗିରିକୁ ବୁଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସହସ୍ର ଭୁଜ ଧରି ପୁଣି ତାକୁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସହସ୍ର ଭୁଜରେ ଧାରଣ କଲେ। ଦେବତା ମାନେ ଅସୁର ମାନେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଉପରେ ଋଷି ମୁନି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ବୈରାଗୀ ତ୍ୟାଗୀ, ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ? ଶୂନ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ଋଷି ଗଣ ଗଗନେ, ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ଶୂନ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ଋଷିଗଣ ଗଗନେ, ବିମାନ ଆରୋହୀ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଚାହିଁ। ସେମାନେ ବିମାନରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଲୀଳା ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ଲୀଳା, ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା କର୍ମ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ଲୀଳା,
समुद्र मंथन लीला भगवान कर से कौन देखुंट स्तुति करुँचे पुष्प वर्षा करुँचे वेद पाठ करुँचे मंगलाचरण करुँचे काम केमती शुभरे हम से कथा करुँचे वेद पाठ करी मुनि माने बड़ा आनंद कहीं भगवान दर्शन होची भगवान लीला दर्शन होची भगवान शक्तिर प्रदर्शन कर से आम ये रही देखुचु एवं सी ही सब कर कथा आज प्रमाणित हो जाइए अन्य कहीं करूना से भगवान सी ही जड़े तांकर ही गोटे पुरुषार्थ अच्छी से पुरुषार्थ से आम भितर प्रवेश कले ही आम काम कर आम करवा सक्षम नहीं देखती अध ऊर्धे रही कौन देखती अध ऊर्धे चाहे हरि हूँ आनंद दिशई से अनुभव कर तपस्या द्वारा ध्यान द्वारा ईशावास इदं सर्व जत्किंच जगत्या जगत ये समग्र विश्व रे किए अच्छे नहीं से भगवान नारायण प्रत्येक पदार्थ अच्छा प्रत्येक जगार अच्छा किंचित कौटे टिके स्थान खाली नहीं जुआड़े देखले सी ही केवल भगवान जो मैंने भक्त से मैंने सब भगवान को ही देखते जमती योद्धा अर्जुन गुरु परीक्षा कले गोटे चढ़े गछ डाल रखिदे कले से चढ़ईर आखि को सरसंधान कर अन्य समस्त को पचरा गला तुम कौन देखुच सी कहले दुर्योधन कहला समुद्र से गछ पत्र डाल आपको देखुचे समस्त को देखुचे समस्त से कथा कहले भीम कहला मुझे देखुची गोटे चढ़ई अच्छी किंतु अर्जुन कहे मुझे किसी देखु ना केवल से चढ़ई आखि देखुची छड़ा मत नजर किसी आसुना जमी मुनि ऋषि मैंने जे सब ध्यान करे था भगवान से कहले आम कि देखी पारन क्या देखुचु केवल से भगवान विभिन्न रूप यही सकल नाम रूप में तुम्हें भी दर्शन करे आम विश्व प्रार्थना आम कहू ए भगवान तुम हूँ सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ एवं सर्वव्यापक मु आपको केमती देखुची ना ये सकल नाम रूप में मुझे ही दर्शन करे जिते नाम रूपधारी समस्त आसती से आपको ही दर्शन करे यही सकल नाम रूप में मुझे ही सेवा करे सर्वदा मुझे आपणकर ही गुणगान करे आपणकर ही प्रशंसा करे आपणकर नाम सब मो मुखर उच्चारित होता आप यही आशीर्वाद करूँ शेष कल्प कल्पांते आम्भे मैंने आपठारे हृदय मर्जी हो शेष आप भीतर आम विश्राम करूँ यही कथा विश्व प्रार्थना कहूँ सेमती मुनि ऋषि मैंने कहते मु कौन देखुची आपण को ही देखुची हाँ कीट पतंग तरुतृण सर्वत्र विजय नारायण जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मंडले पर्वत को देखले विष्णु जल विष्णु स्थल विष्णु मुझे देखुची किसी देखुनी जे भक्त से केवल भगवान को ही देखे प्रहलाद कहला मु सर्वत्र से नारायण ये देखुची शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण खंबर अच्छे देखु तो ये भक्त सब से भगवान को देखे सेमती मुनि ऋषि मैंने कहते केवल हरि हूँ आनंद दिशई प्रकृष्ट मन सुरासुरे गिरी घुरांति अति खरे महापर्वत घर शणे जड़े जे थिले जंतु गणे
ଜଳେଧି ମଧ୍ୟ କ୍ଷୋଭ ପାଇ ତୀରେ ରହିଲେ ସ୍ଥିର ହୋଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅତି ଜୋରରେ ମନ୍ଦାରଗିରି ବୁଲିଲା ତା ଭିତରେ ଥିବା ତଳଜନ୍ତୁ ମାନେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁ ତୀରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେଇ ତଳେ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଘର୍ଷଣର ଯୋଉ ବିପାତ ଯୋଉ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡୁନାହିଁ। ସେମାନେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ତଳକୁ ଆସିକି ରହିଲେ। ଏମନ୍ତେ ବାସୁକି ଶରୀରେ ଅତି ମନ୍ଥନ ଖେଦ ଘରେ ଗରଳ ଛାଡେ ଅତି ଦୁଃଖେ ବରଷା ପ୍ରାୟ ଶସ୍ୟ ମୁଖେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ହେଲା, ବାସୁକି ଯାହାକୁ ଦୌଡ଼ି କରିଥିଲେ, ଖୁଆ ଦଣ୍ଡରେ ବୁଲେଇଥିଲେ, ତାର ଦେହ ଅବଶ ହେଲା ଏବଂ ତାର ଭିତରୁ ବିଷ ବାହାରିଲା, ଗରଳ ସବୁ ବାହାରିଲା ଏବଂ ତାର ସହସ୍ର ଫଣାରୁ ଯୋଉ ବିଷ ବାହାରୁଛି ବର୍ଷା ହେଲା ଭଳିଆ ସବୁଟେ ପଡୁଛି। ସାର୍ପର ଯୋଉ ଆଗକୁ ଯୋଉ ଯୋଡେ ଦାନ୍ତ ବାହାରିଥାଏ ସେ ଦାନ୍ତ କହନ୍ତି ବିଷ ଦାନ୍ତ। ସେ ବିଷ ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ବିଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଇ ବିଷ ସବୁ ସେ ଦାନ୍ତ ବାଟେ ବାହାରେ, ସେମାନେ ଫୁତ୍କାର କରିକି ତାକୁ ଛାଡନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଇ ବିଷ ଛାଡିବାର ଲାଗିଲେ। ସବୁ ସହସ୍ର ଫଣାରେ ବାସୁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ବର୍ଷିଲା ଭଳି ରହିଲା। କହିଲେ ଏଠି ଗରଳ ଛାଡେ ଅତି ଦୁଃଖେ ବରଷା ପ୍ରାୟ ଶସ୍ର ମୁଖେ, ହଜାର ମୁଖରେ ବାସୁକି ସହସ୍ର ବଦନେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡେ ଘନେ ଘନେ। ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡେ ଘନ ଘନେ। ନିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି ଜଣେ କାମ କଲା ବେଳକୁ ଆମର ତ କୌଣସି କଷ୍ଟ କାମ କଲା ବେଳେ ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହୁଏ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ବସିଲା ବେଳେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କମ୍ ହୁଏ। ତାର ନିଶ୍ୱାସ ଦାବାନଳ ପୁରିଲା ଧିର ଅନ୍ତରାଳ ନିଶ୍ୱାସ ଅଗ୍ନି ଧୂମ ଲାଗି ଦେବଦାନରେ ଦୁଃଖ ଭାଗି। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟାପିଗଲା, ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ବ୍ୟାପିଗଲା ବାସୁକୀର ଯୋଉ ବିଷ ପବନ ଏବଂ ସହିତ ବିଷ ଗରଳ ସହିତ ସେ ବିଷବାୟୁ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି। ସେଥିରେ ଦେବତା ମାନେ ଏବଂ ଅସୁର ମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। ବେଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ କିଏ ହେଇଥିବେ? ଅସୁର ମାନେ। କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ଧରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେଇ ଯୋଜନା କରି ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡଟା ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚଟା ଧରେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଧରିବାର କାରଣ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିସ୍ତେଜ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗିଥିଲା ସେ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ କଳା ପଡିଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ହୁଏତ ପ୍ରାଣାତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିସ୍ତେଜ ହେଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମନ୍ଦରକୁ ଆଉ ଚଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେବଦାନବେ ଦୁଃଖ ଭାଗି ଚାଳି ନ ପାରନ୍ତି ମନ୍ଦର, ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦାମୋଦର ନିଶ୍ୱାସ ମତେ ହତ ପ୍ରାଣ ତାହା ଜାଣିଲେ ନାରାୟଣ। ତକ୍ଷଣେ ଶୂନ୍ୟ ମେଘମାଳ ଶୀତଳ ବରସନ୍ତି ଜଳ। ସେଠି ମେଘମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତମେ ଶୀତଳ ଜଳ ବର୍ଷି ଦିଅ। ଏଇଠି ଏତେ ଯୋଉ ଗରମ ହଉଛି, ସେ ଗରମରେ ଦେବତା ମାନେ ଆଉ ଅସୁର ମାନେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଏସି ଲଗେଇଦେଲେ। ଯେମିତି ଆମର ଅସହ୍ୟ ହେଲେ ଗରମ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଝରକା ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ଏସି ଲଗେଇ ଭିତରେ ବସୁ, ସେମିତି ଭଗବାନ ସେଠି ପ୍ରାକୃତିକ ଏସି ଲଗେଇଲେ। ଥଣ୍ଡା ଜଳ ବର୍ଷା ହେଲା। କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଶୀତ ବାତ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିଲା। ଯେଣୁ ପେଶିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ସେ ତାହା କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଚିତ୍ରତା ନାହିଁ। ବାସୁକି ଆଦି ଜଳ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ତରିଲେ ଶୀତ ଭାବେ। ଦେବଦାନବ ଦେହ ଗତେ ମାଳା କଙ୍କଣ ଥିଲା ଯେତେ, ସକଳ ଧୂମେ ହତ ପ୍ରଭୁ ଅଣାଇ ପ୍ରଭୁ ଜଳ ସିଞ୍ଚନେ ସୁତ କଲେ ବଳି ସಮೇତ ଯେତେ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ବଳି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଅଳଙ୍କାର ଶୁଖିଲା କଳା ପଡି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ପାଣି ପକେଇକି ତାକୁ ଧୋଇଦେଲେ ଭଗବାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଭଗବାନ କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଯୋଉଠେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତରେ କରଉଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ନ କଲା ଭଳି ଜଣା ପଡୁଛି।
ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷ ସେ ବିଷ ବେଗବନ୍ତ ଜଳେ ଦିଗ ପୁରିଲା ଅନ୍ତରାଳେ ସମସ୍ତେ ଅଧ ଊର୍ଧ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ତୁଏ ପଳାନ୍ତେ ବି ସାଧେ ଡାକନ୍ତି ଊର୍ଧ୍ୱ ମୁଖ କରି ରଖ ହେ ପ୍ରଭୁ ଷୋଳଧାରୀ। ସମସ୍ତେ ସେ ବିଷର ତାପ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଷୋଳଧାରୀକି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଷୋଳଧାରୀ ଯେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ। ଏଠି ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବା କଥା, ଏ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ, ସିଏ ତ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସିଏ ତ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସିଏ ଯାହା କରେଇଛନ୍ତି ତାର ଆଉ ଥରେ ବିପରୀତ କର୍ମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତେ। ଏ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାକିଲେ? ଆର ସମାଧାନ ଆମେ କରିବା। ହଁ, ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଷୋଳଧାରୀ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ଷୋଳଧାରୀ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ସହି ନ ପାରିବୁ କଷଣ ତୋପାଦେ ପଶିଲୁ ଶରଣ ହର ସମିତେ ମୁନି ଗଣ ମିଳି କରନ୍ତି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଦୁଃଖ ବନ ଧୂମକେତୁ ଅଶେଷ କର୍ମର୍ଗ ହେତୁ। ଦୁଃଖ ବନର ଧୂମକେତୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି ବନ ଭଳି ସବୁଆଡେ ଦୁଃଖ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ସେ ଧୂମକେତୁ ଭଳି ସେ ସବୁଗୁଡାକୁ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଧୂମକେତୁ ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯୋଉଠି ପଡିବ ତାକୁ ସେ ସ୍ଥାନଟାକୁ ଜାଳିଦିଏ, ଠିକ ସେଭଳି ଧୂମକେତୁ ଭଳି ଆପଣ ଆମର ଯୋଉ ଦୁଃଖ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ଅଛି, ଦୁଃଖ ରୂପକ ବନରେ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ତାକୁ ଆପଣ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଅଶେଷ ଅପବର୍ଗ ହେତୁ। ଅଶେଷ ଅପବର୍ଗ ମାନେ ଯେତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅପବର୍ଗ ଯେତେ ସୁଖ ଅଛି, ଏବଂ ସବୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସୁଖ ଦାତା କହି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅପବର୍ଗ। ସ୍ୱର୍ଗ ଅପବର୍ଗ, ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଅପବର୍ଗ ଠାରୁ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଲଙ୍କାରେ, ଲଙ୍କେଇ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲା। ଅଟକେଇଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ମୁଠା ମାରିଲେ, ବିଧା ମାରିଲେ, ଚାପଡ଼ା ମାରିଲେ। ସିଏ କହିଲେ, ବାପା ଆଜି ତୋର ଯୋଉ ସଜ୍ଜନ, ତୋ ଭଳି ସଜ୍ଜନର ଦେଖା ହେଲା, तात ସ୍ୱର୍ଗ ଅପବର୍ଗ ସୁଖ ଧରି ଅତୁଲା ଏକ ଅଙ୍ଗ ତୁଲନ ତାହି ସକଲ ମିଳେ ଯୋ ସୁଖ ଲଭ ସତସଙ୍ଗ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଅପବର୍ଗ ଯେତେ ଅଛି ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ପଟରେ ଆମେ ଓଜନ କରିବା, ତୁଳାର ଗୋଟେ ପଲାରେ ପକେଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଲାରେ ଏଇ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛେ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ମହିମାଟାକୁ ପକେଇବା। ବୋଲେ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ତା ସହିତ ସମାନ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। तात ସ୍ୱର୍ଗ ଅପବର୍ଗ ସୁଖ, ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଏବଂ ଅପବର୍ଗ ମାନେ ମୁକ୍ତିର ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହିବା ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ସ୍ୱର୍ଗର ଆନନ୍ଦ, ଏ ସବୁଗୁଡାକ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ରଖିବା। ବୋଲେ ଏ ସବୁଗୁଡାକ ସମାନ ହବ ନାହିଁ। କହିଲେ तात ସ୍ୱର୍ଗ ଅପବର୍ଗ ସୁଖ ଧରି ତୁଲା ଏକ ଅଙ୍ଗ ତୁଲନ ତାହି ସକଲ ମିଲି ଯୋଉ ସୁଖ ଲଭ ସତସଙ୍ଗ। ସେଇ ସୁଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଉଛେ। ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ଆଠାରୁ ଅଧିକ ନାହିଁ, ଅପବର୍ଗର ସୁଖ ଆଠାରୁ ଅଧିକ ନାହିଁ। ଯେତେ ଅତି ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଧାମ ହଉ, ନହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ହଉ, କି ସ୍ୱର୍ଗ ଧାମ ହଉ, କି ଆଉ ଧାମ ହଉ, ଯେତେ ସୁଖ ମିଳେ, ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଆମକୁ ଆଉ କୋଉଟେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ଭଗବାନ ଏଠି କଣ କହିଲେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଶେଷ ଅପବର୍ଗ ହେତୁ, ସମସ୍ତ ସୁଖର କାରଣ, ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟର କାରଣ, ସନ୍ନିଦେବ ସହି ପାର୍ବତୀ ଆଶିଷ କଳ ପ୍ରଜାପତି। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ମା ପାର୍ବତୀ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବିଘ୍ନରେ ମିଳି ଶିବ ପାଖେ, ଶିବଙ୍କର ପାଖରେ ବସିଲେ, ବସି ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସ୍ତୁତି ମୁଁ ଦି ଚାରିଟା ପଦ ସଂସ୍କୃତ ସ୍ତୁତିଟାକୁ ପଢୁଛି, ଭଲ ଲାଗିବ। କଣ କହିଲେ? ହେ ମହାଦେବ ସଦାଶିବ କେଜାଣି ପାରେ ତୋର ଭାବ, ତୁ ଭୂତ ଭାବନ ଈଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କର। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ଭୂତାତ୍ମନ ଭୂତ ଭାବନ ତ୍ରାହିଣ ଶରଣାପନ୍ନ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ୟ ଦହନାଥ ବିଶାଳ। ତିନି ଲୋକ
ଦହନ ହେଇଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। त्वमेक सर्वजगत ईश्वर मुख्यः त्वां त्वामचिन्ति चन्ति कुशलाः प्रपन्नाते हर गुणम्। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜଗତର ଗୁରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାତା। ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମୟ ପାଇବାନି ଦୁଇଟା ଦେଖିଲେ। गुणमयं स्वसत्यास्य सर्गस्थित्यप्ययान्ति व्ययान् विभो धस्ते सदा सुदृग्गुमन् ब्रह्म विष्णु शिवादिविदाम् त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं सदसद्भावनः नानाशक्तिभिराभात स्वमात्मं जगदीश्वरः। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ଦେବତାମାନେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେବତା ମାନେ ଧ୍ୟାନଟା ଶୁଣିଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେ ହିଁ ସର୍ବକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସେ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଏସବୁ କରି ବିଷ୍ଣୁ କଥା ଏମାନେ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି, କହିନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା କେମିତି ହବ ଆମେ ତା ଉପରେ କହିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁହୁତ ଭାବନ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କର, ଏ ବିଷ ସଂସାରେ ଦହିବ ଏଥୁ ଉଦ୍ଧର ସଦାଶିବ। ସର୍ବଜଗତ ବନ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ଭୁନାଥ କରୁତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, କୁଶଳ ଇଚ୍ଛା ଯାର ମନେ ସେ ତୋତେ ଚିନ୍ତେ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନେ। ହେ ସଦାଶିବ ଭଗବାନ, ଆପଣ ହିଁ ଆମକୁ ଏଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ହିଁ ସମସ୍ତ ଜଗତର ବନ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ କଥା ବୁଝନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ। ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ କହିଲେ କୁଶଳ ଇଚ୍ଛା ଯାର ମନେ ସେ ତୋତେ ଚିନ୍ତେ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନେ। ଯେଉଁମାନେ କୁଶଳୀ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ତୋତେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଜଗତ ଗୁରୁନାଥ ତୁହି ଯେ ତୋତେ ଶରଣ ପଶଇ, ସ୍ୱଶକ୍ତି ତୋର ଗୁଣମୟୀ ସେ ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥିତି ହୋଇ। ଏଠି ପଶିଯିବା। ଜଗତ ଗୁରୁନାଥ ତୁହି। ଆମର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ କହୁଛେ ନାରାୟଣ ସମାରମ୍ଭା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ରୟ ମଧ୍ୟମା अस्मत् आचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परा। ଆମେ ବିଶଦ ଭାବରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣଂ ପଦ୍ମଭବଂ ବଶିଷ୍ଠଂ ଶକ୍ତିଂ च ତତ୍ପୁତ୍ର ପରାଶରଂ च ସୁଖଂ ଗୌଡ଼ପଦଂ ମହାନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ମତାସ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଦସ୍ୟ ମଥାମଳଗନ୍ଧ ଶିଷ୍ୟ ତ୍ୱଂ ତଟବର୍ତ୍ତିକାର अस्मन् ଗୁରୁ ସତତମାନ ତସ୍ମୈ। ମାନେ ଗୁରୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସଦାଶିବ ସମାରମ୍ଭ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ରୟ ମଧ୍ୟମା अस्मत् ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା। ଏଥିରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଜଗତର ଗୁରୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ନାରାୟଣ ପରମ୍ପରା ଆଉ ଗୋଟେ ସଦାଶିବ ପରମ୍ପରା। ସେଥିପାଇଁ ସଦାଶିବ ପରମ୍ପରାରେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତ୍ତି ଗୁରୁ। ଆଉ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଲେଣି ଚିତ୍ରକେତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି କେମିତି ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ବସିଥିଲେ, ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତ୍ତି ଗୁରୁ। ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତ୍ତୟ ନମଃ। ସଦାଶିବଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣାମୂର୍ତ୍ତୟ ନମଃ କହନ୍ତି। ଏଠୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଗୁରୁ ନାଥ ତୁଇ ଯେ ତୋତେ ଶରଣ ପଶଇ, ସ୍ୱଶକ୍ତି ତୋର ଗୁଣମୟୀ ସେ ଭାବେ ସର୍ବସ୍ଥିତି ହୋଇ। ତୋର ମାୟା ଅଛି, ସେ ମାୟା ହେଉଛି ଗୁଣମୟୀ, ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ମାୟା। ଏବଂ ଯେ ଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥିତି ହୋଇ, ସ୍ୱର୍ଗ ମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଳୟ ବା ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରଳୟ ପରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତ ଭୂମିରାପ ନଳବାୟୁ ଖବୁଦ୍ଧି ମହରୈବଚ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୁଏ ଆସେ, ପଞ୍ଚଭୂତ ତିଆରି ହେବ, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ତିଆରି ହେବ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ତିଆରି ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମା ବିସର୍ଗ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଆପଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କେମିତି? ଆମର ଧାରଣା କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ବିସର୍ଗ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କଲେ ତାପରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ହଁ ସମସ୍ତ ଅଛି। ଇଏ କେମିତି ୟାକୁ ବୁଝିବା? ଆମର 15 ଅଧ୍ୟାୟ, 15 ଅଧ୍ୟାୟ
गीता को जो टिके जीवा सेठी कले द्वाविमं पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते से कहले दीटा क्षर और अक्षर से क्षर हेले ए समस्त प्रकृति आमर जो पंचभूत शरीर से होचंते क्षर एवं ये जिते सब प्रकृति देखा जाउ से सबटा क्षर प्रकृति हेले क्षर एवं अक्षर कूटस्थ अक्षर उच्यते अक्षर माने जोटा हमर शरीर भितर आत्मभाव जो अच्छा सी अक्षर सप्तम अध्याय मध्य प्रथम शब्द भूमिरा पंडल वायु जो 8टा ये 8टा है मोर अपरा प्रकृति एवं ये मोर आत्मा है परा प्रकृति से आत्मा गले ही एम सब धरी गोटे जीव सृष्टि हुए एवं आत्मा है परा प्रकृति एवं भूमिरा पंडल वायु जो 8टा प्रकृति अपरा प्रकृति सेमती अक्षर और अक्षर क्षर अपरा प्रकृति मान निकृष्ट प्रकृति तापर ताठ उच्च होती कूटस्थ अक्षर उच्यते से अक्षर है ये सब गुड़ा धरती एवं भगवान कहले मुझेतु क्षर और अक्षर ठू श्रेष्ठ जस्माक्षर अतीतोहम अक्षरादतीतोपि उत्तम अतस्मी लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम माने मु ये अक्षर तो ऊर्ध्वरे ए मुक्षर ठू ऊर्ध्वरे अक्षर ठार मध्य ऊर्ध्वरे अक्षर के ए आत्मा एवं से अक्षर के आमे जगन्नाथ पाखु टिके आसवा पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम होते जगन्नाथ आमे ताको पुरुषोत्तम भाव में जाने जो मामेव जानते पुरुषोत्तम स सर्वे भजन्ते हेले भगवान होते पुरुषोत्तम माँ सुभद्रा होते प्रकृति अक्षर बलभद्र होते अक्षर बलभद्र होते अक्षर एवं बलभद्र होते शंकर रूप मुझे कही से शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रूप से अच्छा ये आमर जो 15 अध्याय जना पड़ी बलराम होती शंकर रूप एवं माँ होती सुभद्रा क्षर बलराम अक्षर एवं से होती पुरुषोत्तम ये पुरुषोत्तम होती जो परम ब्रह्म दारु ब्रह्म हाँ ब्रह्म निर्गुण निराकार किसी किसी करते किए अक्षर अक्षर ही समस्त काम करती एवं से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रे आमे कहले विष्णु सब करते ना नहीं अक्षर ब्रह्म सब करती ब्रह्मा से ब्रह्म भीतर नहांती प्रकृति होते क्षर ब्रह्म शंकर होते अक्षर ब्रह्म एवं भगवान होते पुरुषोत्तम से होते ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म निर्जीव माने निराकार निर्गुण कौन से काम करते ना कार्य करते शंकर एवं शंकर अवतार होते बलराम बलराम सब काम करते आ गोटे देखिए बोधा पढ़ी सारे शंकरषण को शंकर भगवान स्तुति कर सब कर विभिन्न ये भीतर केतबेले किए विभिन्न अवतार रे आसते से काम कर शंकर का सब गुड़ा काम करते से कहते जेतोते चिंता जगत गुरुनाथ तु ही जेतोते शरण पशय स्वशक्ति तोर गुणमयी से भाव स्वर्ग स्थिति हो प्रलय गुरुनाथ तु ही प्रलय शक्ति दिया सृष्टिकर्ता से प्रलयकर्ता भी सी अक्षर ब्रह्म ही सब काम कर अक्षर ब्रह्म ही सृष्टि कर ब्रह्म ताको शक्ति दियंती ब्रह्म प्रकृति सृष्टि करती तू ब्रह्मा विष्णु रुद्र देवी तू क्या ब्रह्मा तू सर्चना कर ब्रह्म खाली कहते सब जिन गुड़ा आणला
ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଆସି କାମ କରେ ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ ଦେଖେ ମୁଁ ତତେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଦେଇଦେଲି, ପ୍ରକୃତି ଦେଇଦେଲି, ତିଆରି କରିଦେଲି ସବୁ, ତୁ ଏଇଥିରୁ ଜିନିଷ ନେଇ ତୁ ମାଟି ବାଲି ପାଣି ସିମେଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଗଲା, ଏଇଥିରୁ ନେଇ ତିଆରି କରେ। ସେ ସେଇଥିରୁ ନେଇ ତିଆରି କରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ କରାଇଲେ। ଭଗବାନ କହନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କରୁନାହିଁ, ଗୀତାରେ ବି କହିଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କିଛି କରୁନି। କେମିତି ହଉଛି? ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରୁଛି। କରେଣ୍ଟ ଯେମିତି କିଛି କରୁନାହିଁ, ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଅଛି ଘରେ, କିଛି କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଆଲୁଅ ଦଉଛି ସେ କରେଣ୍ଟ ଆଲୁଅ ଦଉନି, ବଲ୍ବ ଆଲୁଅ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ବଲ୍ବ ଜଳିବ ନାହିଁ। ଏସି ଥଣ୍ଡା କରଉଛି, କରେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ଏସି କାମ କରିବନି। ଏଇ ଯେମିତି ଆମେ କରେଣ୍ଟର ଉଦାହରଣ ନେଉ, ସେମିତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କରେଣ୍ଟ ଭଳି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକପାଳ ମାନେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯଦି ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ସବୁ ଦେବତା ମାନେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହିଥାନ୍ତେ? ଏବଂ ସୁକଦେବ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ କଣ ଏ କଥା କହିଥାନ୍ତେ? ଭାଗବତର କୌଣସି ପଦଟିଏ ବି ଧାଡ଼ିଟିଏ ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଗୀତାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ବି ଭୁଲ ନାହିଁ, କି ଧାଡ଼ିଏ ବି ଗୋଟେ ପଦ ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ, ମାନେ ଆକୁ ଆମେ କୌଣସି ଭାବରେ କାଟି ପାରିବା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ରେଫରେନ୍ସ ଗ୍ରନ୍ଥ ଇଏ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭାଗବତର ବିରୁଦ୍ଧ, ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ସେଇ ଉକ୍ତି ବା ସେଇ ଯାହା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯିଏ ଦେଲେ ବି ସେଟା ଭୁଲ। ସେ ଯଦି ଦେଲେ ଭାଗବତ ସେଇ କଥା କହୁଛି କି ନାହିଁ? ଭାଗବତ ଯଦି କହୁଛି ଠିକ, ଭାଗବତ ଯଦି କହୁନି ସେଟା ଭୁଲ। ଏମିତି ଏଠି ଭାଗବତରେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ କଥା ତାକୁ ରଖି ଏଠି କରାହେଇଛି। ଆମକୁ ସିଆଡୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଡେ ନେଲେ ତାପରେ ଏଟା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେ ସରଳ କଥା ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ରୁଦ୍ର ଦେହି ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଗୁପତ ସତ ଅସତ ଭାବ ମତ। ସତ ଅସତ କଥା ଆମେ ଯେତେ ଆସୁଛି ସବୁ ତୁ ଆଜ୍ଞା ତିଆରି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ପ୍ରକାଶମାନ ଶକ୍ତି ରୂପେ ତୁ ଆତ୍ମା ରୂପ ମୋହ କଳ୍ପେ। ମୋହ କଳ୍ପ ବୋଲେ ରାତି ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଶୋଇ ପଡିବେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଯାହା ଦରକାର ସେଇ ସମୟରେ ଶିବ ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ଶିବ ମାନେ ସେ ସଚେତ ହେଇକି ଥିବେ। ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେଇ ସମୟରେ ସେ କାମ ସିଏ କରିବେ। ସେଟା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ମୋହ କଳ୍ପେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 12 ଘଣ୍ଟା, ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ କଳ୍ପ, ରାତି 12 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ କଳ୍ପ, ଏବଂ ଦିଟା କଳ୍ପ 12 24 ଘଣ୍ଟା। ଏବଂ ସେଟା ମୋହ କଳ୍ପ, ମାନେ ଯୋଉ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ସେଇ ସମୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ଜଗତ ଆଦି ଶବ୍ଦ ଯୋନି ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣ ଘେନି। ଶବ୍ଦ ଯୋନି, ଶବ୍ଦ ଯୋନି ମାନେ ଯୋଉଠି ସବୁ ଜାତ ହୁଏ, ଯୋନି ମାନେ ଜାତ କରିବା। ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯୋନି ବୋଲି ନେଇ ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରରେ। ସେ ସବୁ ଜାତ କଲେ, ସିଏ ସିଧା କରିନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ, ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭିତରେ ଗୁଣ ମାନେ ଆସିବା ପରେ ଗୁଣ ଯାକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସବୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ନାହିଁ, ସାତ୍ଵିକ ତାମସ, ରାଜସିକ ତାମସିକ। ତେଣୁ ଗୁଣ ଭିତରେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା, ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ କହନ୍ତି ଶବ୍ଦ ଯୋନି, ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ସେଇ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମରୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କଣ ଯେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦ। ସେ ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦରୁ ପ୍ରଥମ ଦେବତା ହେଲେ ଗଣେଶ ଭଗବାନ। ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ଼। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆଗରୁ ଗଣେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କ ରୂପ ବି ଯେମିତି ଓଙ୍କାରର ପ୍ରକୃତି, ସେ ଗଣେଶ ସେଭଳି। ଏବଂ ଏଇ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଗଣେଶ। ତାପରେ ଶଙ୍କର ବାହା ହେଲା ପରେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀ ବିବାହ ସମୟରେ ରାମଚରିତ ମାନସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାହେଇଛି। ସେ ବାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗଣେଶ ଆସିଲେ କେମିତି? ସେ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି ମହାଗଣେଶ। ପାର୍ବତୀ ପରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ହଳଦୀରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି
ସେଇ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସେ ଧରାବରଣ କଲେ। ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଧରାବରଣ ହେଇଥିବା ଗଣେଶ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଗଣେଶ ପ୍ରଥମ ଦେବତା ସେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ, ଯେହେତୁ କାହିଁକି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ସିଏ, ଅଗ୍ରଜ। ସେଇ କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗତ ଆଦି ଶବ୍ଦ ଧ୍ୱନି, ଶବ୍ଦରୁ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣ ଜ୍ଞାନୀ, ତୁ କାଳ ଯଜ୍ଞ ସତ୍ୟରୁତ, ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛିଦ୍ର ତ୍ରିବୃତ, ତୁ ହିଁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ। ତୁ କାହିଁକି ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ସେତେ ନିରାକାର ନିର୍ଗୁଣ ଅକ୍ରିୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ ନୁହେଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ କରନ୍ତି, ସିଏ ନଥିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅକ୍ରିୟ, ଆପଣ କ୍ରିୟାଶୀଳ। ତ୍ରିବୃତ ମାନେ ଅ ଉ ଓମ୍, ମ ଓମ୍, ଓମ୍ ରୁ ସବୁ ଜାତ ହେଇଛି। ବର୍ଣ୍ଣାନାଂ ଅର୍ଥ ସଂଘାନାଂ ରସାନାଂ ଛନ୍ଦସାମପି ମଙ୍ଗଳାନାଂ ଚ କର୍ତ୍ତାରୋ ବନ୍ଦେ ବାଣୀ ବିନାୟକ। ବାଣୀ ବିନାୟକ କଲାବେଳେ ଏଠି ସେ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଓଙ୍କାରରୁ ସୃଷ୍ଟି, ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷର ବି ଓଙ୍କାରରୁ ସୃଷ୍ଟି, ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ଓଙ୍କାରରୁ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସେ ଶବ୍ଦରୁ ଗଣେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ। ଏବଂ ତୁମେ ହେଉଛ ସେ ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ, ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି, ସେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଧ୍ୱନି ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ଶବ୍ଦ ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଯାହା ପଢିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଯୋଉ ବିରାଟ ପୁରୁଷ କଥା, ସେଇ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ତୁମର ବଦନ ଆଦିତ୍ୟ ଶଶାଙ୍କ ଲୋଚନ, ସର୍ବଦେବଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମେ ଅଶେଷ ଯଜ୍ଞର ଆରମ୍ଭେ। ସମସ୍ତ ଦେବଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଖାଲି ଦେବଙ୍କର ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରଥମେ ଦେବତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ ଲୋକମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକପାଳ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଲୋକପାଳ ମାନେ ଦେବତା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେବତା ହେଉଛି ଆମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଲୋକ ପାଳନ କରନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ଲୋକପାଳ। ଗୋପାଳ, ଯେମିତି ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ପାଳନ କରେ ସେ ଗୋପାଳ, ସେମିତି ଦେବତା ମାନେ ଆମର ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଲୋକପାଳ ବୋଲି କୁହାହେଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକପାଳ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆପଣ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ଆତ୍ମା, ସେଇ କଥା ବି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ସହସ୍ର ରୂପ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି କଣ, ଓମ୍ ସହସ୍ର ଶିରିଷା ପୁରୁଷ ସହସ୍ରାକ୍ଷ ସହସ୍ରପାତ ସ ଭୂମି ବିଶ୍ୱତ ବୃତ୍ୱ ଅତ୍ୟତିଷ୍ଠ ସାଙ୍ଗୁଳଂ ପୁରୁଷଂ ଏବେଦଂ ସର୍ବଂ ଯଦ୍ଭୁତଭାବ୍ୟଂ ଋତାମତ ସ୍ଥାନ ତଦନ୍ନାନାତି ରୋହତି ଏତାବାନସ୍ୟ ମହିମା ଅତୋଦାୟାଂସ ପୁରୁଷ। ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗା ଗଢା ଲାଗିଛି, ସେଇଥିରୁ 4 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ବିପାର୍ଦ ଉଦ୍ୟତ ପୁରୁଷ ପାଦସ୍ୟ ଭବତ୍ ପୁନଃ। ଗୋଟେ ପାଦରେ କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ 3 ପାଦ ଭଗବାନଙ୍କର। ସେଇଟା କେମିତି ରହିଛି ନା ଏକଦମ ଅନ୍ଧକାର ନାହିଁ, ଉଜ୍ଜଳ, ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ଆଲୋକିତ ଏବଂ ସେଠି ଅତି ଆନନ୍ଦ, ହିଁ ଆନନ୍ଦ ସେଇ ଭଳିଆ ରହିଛି। ତାକୁ କେହି ଦେଖିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାକୁ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଜାଣୁ। ସେଇଭଳିଆ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଆଦିତ୍ୟ ଶଶାଙ୍କ ଲୋଚନ, ସର୍ବଦେବଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମେ, ଅଶେଷ ଯଜ୍ଞର ଆରମ୍ଭ। ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରାହଉଛି, ଯଦିଓ ଦକ୍ଷ ପୂଜା କଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଏ ଭୂମି ତୋର ପାଦ ଦେନି, ତୁ ବଳ ବହଇ ମେଦିନୀ, କାଳ ତୋହର ନିଜ ଗତି, ତୋର ଭୂଷଣ ପ୍ରଜାପତି, ଏ ଅଷ୍ଟ ଦିଗ ତୋ ଶ୍ରବଣ, ତୋହର ସନା ବରୁଣ, ନଭ ତୋହର ନାଭି ଦେଶ, ନିଶ୍ୱାସ ଭାତ ଅଣଚାଶ, ପର୍ବତେ ତୋ ଅସ୍ଥି ସମୂହ, ବୃକ୍ଷ ଔଷଧି ତନୁ ରୁହ, ଏ ସପ୍ତ ଛନ୍ଦ ସପ୍ତ ଧାତୁ, ତୋ ହୃଦ ଧର୍ମ ସ୍ଥିତି ହେତୁ। ଏଇଟାକୁ ସବୁଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ଯୋଉ କୁହାହେଇଛି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଇଛି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରମା ମନସୁ ଅଜାତ ଚକ୍ଷୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଜାୟତ, ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ବିରାଟ ପୁରୁଷ ସହିତ। ସିଏ ହେଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ସମଷ୍ଟି ପୁରୁଷ, ଆମେ ହେଲେ ବ୍ୟଷ୍ଟି।
ଆମର ମଧ୍ୟ ଇଏର ଚକ୍ଷୁର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମନର ବୁଦ୍ଧିର ଦେବତା ଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଦେବତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତୋର ରସନା ବରୁଣ ରସନା ମାନେ ଜଳ ଆମେ ଜଳ ବା ରସ ହେଉଛି ଆମର ରସନାର ଶକ୍ତି ବା ତାର ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ବୋଲି କହିବା ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ବରୁଣ। ନଭ ଆକାଶ ତୋର ନାଭି ଦେଶ ନିଶ୍ୱାସ ବା ଅଣଚାଶ ପବନ ହେଉଛି ତୋର ନିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପର୍ବତ ସମୂହ ବୃକ୍ଷ ତୋର ଔଷଧି ତନୁରୁ ତୋର ଯେଉଁ ଦେହରେ ଚମରେ ଲୋମ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲୋମ ମାନେ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧି ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ସପ୍ତ ଧାତୁ ଯେଉଁ ହେଲା ଆମ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଅଛି ରକ୍ତ ରସ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ସପ୍ତ ଧାତୁ ସେ ସପ୍ତ ଧାତୁ ସପ୍ତ ଛନ୍ଦ ତହୃଦ ଧର୍ମ ସ୍ଥିତି ହେତୁ ଭୁନାଥ ତ ପଞ୍ଚବଦନ ପଞ୍ଚ ଉପରିଷଦ ବର୍ବଚନ ତୋର ପାଞ୍ଚଟା ମୋ ଶିବଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟା मेद मजा अस्थि धातव ବେଶ ବେଶ ମନ ପଡ଼ିଲାନି स्वक्षर मांस रुधिर मेद मजा अस्थि धातव। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ହେଲେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତୋର ମନୁଷ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେହରେ ଯେମିତି ଅଛି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବି ସେଇଆ ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ବି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଆମେ ହେଲୁ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଗୋଟେ ସିଏ ହେଲା ସମିଷ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାରା ଜଗତର ତୋହୃଦେ ଧର୍ମ ସ୍ଥିତି ହେତୁ ଭନାଥ ତ ପଞ୍ଚବଦନ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟା ମୁଣ୍ଡ ପଞ୍ଚ ଉପନିଷଦ ବୋଲି କହିଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯାରେ ସେ ପଞ୍ଚ ବେଦ ପାଠ କରନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟା ମୁହଁରେ ପଞ୍ଚ ବେଦ କହିଲେ ଆମର ଚାରିଟା ବେଦ ଆଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ତ ଇଏ ଭାଗବତକୁ ରଖାଯାଇଛି ପଞ୍ଚମ ବେଦ କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚ ଉପନିଷଦ ବୋଲି କହିଲେ ପଞ୍ଚ ଉପନିଷଦ ବଚନ ଅଷ୍ଟ ଉତ୍ତର 308 ମନ୍ତ୍ର ବର୍ଗ ଯେଉଁ ରଚିତ ତୋ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ଧାମ ଏଣୁ ତୋହର ଶିବ ନାମ ତୋ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱର ଧାମ ଯେତେ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଭଗବାନ ଶିବ ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବାହାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାରଦ ପଞ୍ଚରାତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସେ ପଞ୍ଚରାତ୍ରକୁ ନାରଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବାହାରେ ଆମର ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତତ୍ତ୍ୱ ଶିବ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ରାମଚରିତ ମାନସରେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ରଚିଶଙ୍କର ନିଜ ମାନସ ରାଖା ରାମଚରିତ ମାନସଟା କେମିତି ରଚନା ହବ ଆଉ କ'ଣ କୋଉ ଭାବରେ ତିଆରି ହବ ତାକୁ ସିଏ ରଚନା କରି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ ତାର ରାମଚରିତ ମାନସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ସେ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ରାମଚରିତ ମାନସର ସେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ରଚନା କରି ତାକୁ ମାନସ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ ଠିକ ଏଇଭଳି ସିଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ଅଛି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ବହୁତ ଜିନିଷ ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀ କହିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ହଉ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ତମର ପଚାରିଲ ସ୍ୱର ଯୋଗ ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ୱର ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ମା ପାର୍ବତୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର ଯୋଗକୁ ଆମର ଶିବାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରି ସ୍ୱର ଯୋଗ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରି ସ୍ୱର ଯୋଗ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଠୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ମନ୍ତ୍ର ଅଷ୍ଟ ଉତ୍ତର 300 ମନ୍ତ୍ର ବର୍ଗ ଯେଉଁ ରଚିତ ତୋ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱଧାମ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱର ଧାମ ହେଉଛନ୍ତି ଏଣୁ ତୋହର ଶିବ ନାମ ଶିବ ଅର୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପେ ତୋର ବାସ ତୁ ପ୍ରଭୁ ପରମ ପ୍ରକାଶ ଅଧର୍ମ ତୋ ଶରୀର ଛାୟା ତୋର ଆଶ୍ରିତ ତୋର ମାୟା ତିନି ନେତ୍ର ତିନି ଗୁଣ ସେ ଗୁଣେ ସଂସାର ଧାରୁଣ
ଛନ୍ଦମୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଭାବେ ଋଷିଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ତୋର ସେଇ ବେଦ ହିଁ ବେଦ ମଧ୍ୟ ବେଦରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଧୁରନ୍ଧର ଏବଂ ଛନ୍ଦମୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛନ୍ଦ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦର ଛାନ୍ଦକୁ ଛନ୍ଦମୟ କହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯାହା ଦେଖିବେ ଆପଣ ଇଏ ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଗଜ ଗଜ ଉଦାହରଣ ଗଜ ସ୍ତୁତି ଭିତରେ ଛନ୍ଦମୟ ଗରୁଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଛନ୍ଦମୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଏ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ପ୍ରତି ପକ୍ଷରେ ମାନେ ତାର ପ୍ରତି ପରରେ ଯୋଉ ପକ୍ଷ ତାର ପ୍ରତି ପରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଦର ଛନ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଗଲାବେଳେ ସେଇଥିରୁ ବେଦ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଥିବ, ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ବେଦ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ ଗଲାବେଳକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାପ୍ ରେକର୍ଡର ଲଗେଇଥିବେ, ସେଥିରୁ ଗୀତ ଆମେ ପକଉଛେ, ସେଭଳିଆ ଗୀତ ଆସିଲା। ସେମିତି ଏ ଛନ୍ଦମୟ ଗରୁଡ଼, ସେ ଛନ୍ଦମୟ ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ଭଗବାନ ବସିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ଇଚ୍ଛା ହେବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେଇ ଛନ୍ଦ ବାହାର କରିବେ, ସେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଗାନ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ। ସେମିତି ଇଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତିନି ନେତ୍ରର ତିନି ଗୁଣର ସାତ୍ଵିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ ଯେଗୁଣେ ସଂସାର ଧାରଣ ଯେ ଛନ୍ଦମୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯୋଉ ଛନ୍ଦମୟ ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦ ରୂପେ ସନାତନ ବେଦ ହିଁ ତୁମର ବିଚାର। ଛନ୍ଦ ଗୋଟେ ବେଦ, ବେଦର ଛନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦରେ ତାକୁ ଗାୟନ କରାହୁଏ। ଯେ ଭାବେ ଋଷିଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅଖିଳ ଲୋକପାଳ ତୁ ହି ତୋ ଅନ୍ତ କେହି ନ ଜାଣୁ ହିଁ। ତୁ ଅଖିଳ ଲୋକପାଳ, ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ପାଳନ କର୍ତ୍ତା, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନ ପ୍ରାଣୀ। ଭଗବାନ ଯେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନର ଅଧିକାରୀ, ଇଏ ସେମିତି ମାନେ ଇଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାରୀ, ଇଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତା, ଇଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଳନ ସଂହାରଣ କର୍ତ୍ତା। ଭଗବାନ ଖାଲି ଦର୍ଶକ ମାତ୍ର। ତାଙ୍କର ସେଇ ଦର୍ଶକ ଯାହା ହବ ଆଦେଶ ଦେବେ, ଏମାନେ ସବୁ କାମ କରିବେ, ସେ କିଛି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଏଠି ଯୋଉଠି ସେ ପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ପାହାଡ଼ ମନ୍ଦରଗିରି ଆଣ, ଆଡ଼େ ଗଲେ ପାରିଲେନି, ଇଏ ଆସି ବାଟରୁ ସେ 15 ଉଠେଇକିରି ଆଣି ରଖିଲେ। ଏବଂ ଏଠି ଆମର ଆସିଛି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରକୁ ଲୋକପାଳ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅଖିଳ ଲୋକପାଳ ତୁ ହି ତୋ ଅନ୍ତ କେହି ନ ଜାଣେ, ବିରଞ୍ଚି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ୟାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖା ହେଇଛି। ବିରଞ୍ଚି ବୋଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ବୋଲେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗଣେ ନୁହେଁ ଗମ୍ୟ। ଏମାନେ ପରମ ଜ୍ୟୋତି ତୋ ଆନନ୍ଦ କେବେ ହିଁ ନୁହେଁ ଭେଦାଭେଦ, କାମ ତ୍ରିପୁର ଘୋର କାଳ ଦକ୍ଷର ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୱଂସ କଲ। ଏଇଠି କେତେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ବିରିଞ୍ଚି ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ, ଯୋଉଟା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗଣ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ଅକ୍ଷମ, ସେଇଠି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଜାଣିପାରିବେନି। ଆପଣ ଅତି ଉଦାର, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗିବ ତାକୁ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ସାଧାରଣତଃ ଅସୁର ମାନେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁକୁ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ? ଅସୁର ମାନେ ମାଗିଲେ ଯୋଉ ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମ ପ୍ରିୟ ଆଉ ଶ୍ରେୟ, ଆପଣ କଠୋପନିଷଦରେ ବି ଦେଖିବେ ପ୍ରିୟ ଆଉ ଶ୍ରେୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ପ୍ରିୟ ଜିନିଷଟା ସେମାନେ ମାଗିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେବେ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ନ ଦେଇ ଶ୍ରେୟ ଜିନିଷ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ହବ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେବେ। ଆଉ ଏମାନେ ମାଗିବେ କେବଳ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ, ଭୋଗ ଜିନିଷ। ସେଟା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଗ ଇଏ ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୱଂସ କଲେ, ଆଉ ଯେତେ ଭୂତ ଚୋରି ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ସେଇ ନିରଞ୍ଜନ ଆଉ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭାଗରେ ତୃତୀୟ ନେତ୍ରରୁ ଅନଳ ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ। ଆତ୍ମାରାମ, ଆତ୍ମାରାମରେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୋଷ। ମନୁଷ୍ୟ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ମିଳିଲା ଆମକୁ, ଭଗବାନ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ତା ଭଗବାନଙ୍କର ଅବଦାନ ବୋଲି ଭାବେ ଆମେ ସନ୍ତୋଷ ହବାର ଅଛି। ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଘରେ ମାନେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମେ ତ ଖରାପ ଖାଉନା, ଭଲ ଗୋଟେ କେଉଁଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଅତି ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ କମ୍ ଥିବ। ଆଉ ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସମ୍ଭାଳିବାର ଅଛି। ସବୁଥିରେ ଖୁସି, ସବୁଥିରେ ଆନନ୍ଦ।
जहाँ मिलला खुशी मोर किसी कहबार ना मोर किसी पाइबार ना मोर किसी मागिबार ना मोर किसी कामना बासना ना या छाड़िले ही आम शेष समय भगवान पाखे जाए पहुँच शंकर भगवान जहाँ मागला देदेवे शेष कहले समस्ते स्तुति कलापर जेबा तपस्या करी भजे जे रूप ध्यान भावे पूजे तोते आश्रय जे करते घोर संसार उतरते आमे जे घोर विष भये शरण गलु तोर पाए ए घोर भय कर प्राण घनाथ रख आंब प्राण सुख कहले देखी भगवान से दुख देखी पार्वती माँ पाखे बसते कौन करवा कह बोलते सजेसन मागिले देखो प्रिय कहते श्रुदे सर्वभूत से कहते प्रिया मुख चाहे शिव कहते ए विष तेजे दश दिश केते हे नदी से प्रकाश एणु ब्रह्मांड निश्चय गला अकाले प्रलय होइला भय कंपई तीन पुर आकाश कंपे सुरेश्वर देख भवानी प्रजाकर दुख होइला भयंकर समुद्र मंथन हुए जात एथु रखिबा मोर उचित एटा जनकल्याण पाई समुद्र मंथन होइतला और एथु विष बाहरला और मु तो लोकपाल समस्तंकर कथा बुझे याको रक्षा करियो जे करे दान उपकार जे धर्म ज्ञानी कर सार दुख जे परित्राण करे संकट प्राणी को थरे ता जन्म धन्य ए संसारे जे रहे परोपकारे परोपकाराय पुण्याय जे परोपकार करते सबले ता पुण्यवान लोक कहीं नहीं से होतुले भगवान प्रिय एटा कथा साधु जनकर ए गति केबे हे धर्म न छाड़ती क्षण भंगुर ए शरीर सुदृढ़ पर उपकार ए कथा भगवान शिव तांकर कथा को देवता मानकर कथा को समर्थन करी ए कथा कहते श्री सुखवाच एमंत शिवंक वचन अंबिका शुणी तो समन रुद्र चरणे शिर दे धरे मधुरे कहती गौरी माँ कहे तो भगवान शिव जहाँ कले सेटा ठीक कथा बर उपकार कले ही मनुष्य जन्म सफलता हम देवता जन्म सफल हम आम से गोटे कथा आज शिखा गोटे धाड़ी से सब आम पर उपकार करवा उपकार चिंता करवा आप उपकार चिंता करूँ कि गोटे असुविधा अच्छी से केम चंचल भल हम से कथा भगवान को जनातु आप चिंता करूँ तापाई महामृत्यु मंत्र जप करूँ सी आपणकर उपकार माने आपणकर धर्म पुण्य रे जोग एड हम तुम रामचरित मानस आम से आलोचना कर सारी ये भागवत कलिजुगर गोटे है कलिजुग का अमित प्रभाव मानस पुण्य हो नहीं पापा मनरे आपन जदि किसी धर्म कथा चिंता कले कहार मंगल चिंता कले क्या किसी साहाय्य करिवार चिंता कले सी आपणकर धर्म रे सेठी लेखा हो रेकर्ड रोचे आपणकर पाप पुण्य सब कोटे चित्रगुप्त रेकर्ड करदे एटा पुण्य मनरे चिंता कले रेकर्ड हो गला किंतु पाप पाप कथा मनरे कले सेटा हबो नाही पाप कथा आपण शरीर रे करलेगा सेटा पापटा पापरे दिबो एटा काहे केमते हला ना हमर से ऊपरे जम भगवान ब्रह्मा आ सूर्य एमाने बसी सब ठीक करती आमर जो सीआरपीसी क्रिमिनल कोर्टा से ठीक हुए क्या दंड दिया सेटा से ठीक कले जब कहले आज्ञा कौन करी ए कलिजुग लोक तो मन में सब पाप चिंता आज्ञा हम क्या नहीं जावा क्या मारा क्या घर नहीं जावा कौ स्त्री प्रति अत्याचार करवा कलिजुगर जो गुण जाग अच्छी सब तो सही चिंता हम मुझे पाप गुड़ा सब रेकर्ड करी बोले भगवान करदे ना कलिजुगर एड़ा सब काट एते कहले मानस पुण्य मन जो से पुण्य चिंता कला तार मंगल कामना कला सेटा रेकर्ड कर आउ होई नहीं पापा मन रे पाप चिंता कल तो रेकर्ड कर छाड़ दियो केवल पाप काम फिजिकली कला शरीर कला बोले सेटा पापटा हम आप जन लोकर निंदा कल जन खाया ये गाड़ी देले सेटा आपन पाप रे जीव नहीं पाखु जाई गाड़ी कले बाड़ेले बोले सेटा पाप रे जीव मानस पुण्य होई नहीं पापा हाँ सेमती कहीदेले जे मंगल कामना करतु सब
देवी मध्य माँ कहते ए घोर विष कर ग्रास संसार थी तुम दस्य धर्म करती जिते प्राणी ताहांकु तोष चक्र प्राणी आपण धर्म काम करेंगे भगवान खुशी हे आम जहाँ करूँ गीता पढ़ला बेले देखु आम न्यास इत्यादि करवा शेष गोटे धाड़ी अच्छी श्रीकृष्ण प्रीत्यार्थे पाठे विनियोग श्रीकृष्ण को प्रीति संतोष करने आम पाठ कर मोर पाठ कर कौन उद्देश्य ना मु पाठ कले मत कि दियो बोली कहूनी मुझे खाली भगवान को संतोष करने गीता पाठ कर से भागवत पाठ से भगवान को संतोष करवा शिव पार्वती माँ कहते आप पर उपकार करेंगे विष पान करदे बोले भगवान संतोष हे आपण से समस्त मनुष्य देवता समस्त काम्य ब्रह्मांकर से कथा काम्य शिवकर से कथा काम्य यहाँ महात्मा सुखवाद एमते कौरी वचन रुद्र उठिले तो समाने क्रीड़ा तटे विधि कर अंजलि विषय घरी उत्कट घोर महाविष एक ग्रास कले ग्रास रखिले अशेष भुवन शुण हे परीक्ष राजन कंठ दिशिला नील प्रभा साधुजन करे शोभा साधुजन मत जेपर दुखे दुख सही देखी से विष पान करदे से कहते साधुजन ये हूँ कम अति सुंदर कथा से करती पर उपकार धन्य जीवन ताहांकर जो उपकार करती जीवन धन्य अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम पर को कष्ट देवा होची पाप एवं पर को साहाय्य करबा पर को उद्धार करबा होची पुण्य सेमते एठी से कले संसार जने हेले सुखी ब्रह्मा गोविंद देव माने सर्वे शंकर प्रशंसिले अच्छा एठी आ गोटे जिनस बुझियार रह गला भगवान विषपान कले विषपान कले तो मरण निश्चित शंकर भगवान की शक्ति थिला विषपान कर हजम करदे भगवान हजम करना कौन है सी तो विषपान कले ये रहीगला तल को जाए तल को जाइए किसी क्षति होता तल कहीं गलानी ना तले स्वर पेटिका कंठर तले से सब राम 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 नाम जप हो जो राम नाम जप हो कौन जिन पीले पानी पीले ना कि विष पीले से राम नाम जो जप चली से जप को विष जाई पारानी तार कम कौन कला विष आई कंठटा नील हो गला शरीर भितर जाइए शरीरटा नील हो कि तल को जीवार चांस ना ये राम नाम जप राम नाम को डेक विष जापर ना एवं से विष ये रहीगला ना है नीलकंठ यार ये सब गुड़ाक आम यू माने भागवत भितर आम बाछा कथा सब जिनस आम भागवत तो खोला कर कहींपारे सी जहाँ देखते आपको बुझा भारी कष्ट भी हो थर थर मुझे जो गोटे जिन कही मुझे बुझीपारे कौन हाँ से बहुत जिनस अच्छे से कंठ तल को से गलानी से नीलकंठ हो गले किंतु लोक मैंने से उद्धार हो गले सब जगह विष अंजलि करी अंजलार धरले पान कर रुद्र पीबंते घोर विष कूले जे थिला अपशेष वृश्चिक तंद सुख गण भखेले विष शेष कौन आउ कौटे टिके रही ए बिछा माने आउ सर्प माने से विष को पान करे से विषाक्त हो गले बोलो ये विप्र जगन्नाथ विषे भक्षिष भक्षिले उमाकांत ए क्षीर सागर मंथन शुणी पवित्र हुओ जन सुसाधु जनकर हिते अष्टम स्कंद भागवते भाषा प्रबंधे गीत नादे शुण सुजने अप्रमादे ये विषपान है आज भागवत ये गला समय भी ठीक है 28टा अध्याय बोधे सारे मत माँ कही कि जानी माँ आ समय अच्छे ना सरला हरिओम हरिओम हरिओम
आज्ञा आज्ञा आपण आउ 5 मिनिट भीतर शेष कर दियंतु ନାଇଁ ଆଉ ମୋର ହେଇଗଲା ସରିଲା ମୁଁ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ନହେଲେ କହିଦେବି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଭଗବାନ ବିଷ ପାନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଆହେଲା ଯେ ପର ଉପକାର କରି ସେ ବିଷପାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ। ବିଷପାନ କଲେ ସେ ବିଷ ପ୍ରଭାବରେ କ୍ଷତି ହବ ପାର୍ବତୀ ମା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ ମା ଏବଂ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଉଭୟଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବଳ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ କଣ କଲେ କଲ୍ୟାଣ ହବ ସେଇ କଥା କହନ୍ତି। ଆମର କଲ୍ୟାଣ କଥା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ, ବେଦରେ, ଉପନିଷଦରେ, ଭଗବତ ଗୀତାରେ, ରାମାୟଣରେ, ମହାଭାରତରେ ଏବଂ ଭାଗବତରେ ସବୁଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଡ଼େ ହତଭାଗା, ଆମେ ଆକୁ ଦେଖୁନାହିଁ। ଆମର ଯେ ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ କେତେଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଆକୁ ଆମେ ଟିକେ ପାଳନ କଲେ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବା। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ମୁଁ ପରର ଉପକାର କରିବି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭାବିଲେ ମୁଁ ପରର ଉପକାର କରିବି। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମର ଯେତେ ଇଏ ମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ମୁନି ଋଷି ମାନେ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସବୁବେଳେ ସରଳ ଇଏ ମାନେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଯେମିତି ହବ ତା ଉପରେ ବସିକି ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସେଇ କଥା ଆମକୁ କହନ୍ତି। ନହେଲେ ଆମର ଏଇଥିରେ ଏସବୁ ଆସନ୍ତା ନାହିଁ। ଯେତେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷି ମାନେ, ସନ୍ଥ ମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଇଛି ସେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କେମିତି ଆମେ ସୁଯୋଗ ବୋଧଗମ୍ୟ କରିବା, ସରଳ କରିବା, ଆଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ ସେଇ କଥା କରିବା। ଏଠି ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷପାନ କରିବା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକେଇ ନିଜକୁ ବିପନ୍ନ କରି ଅନ୍ୟର ହିତ କାମ କଲେ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ଆମର ସୈନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଫେରିବି କି ନାହିଁ। ଜଣା ତାଙ୍କୁ ଯେ କେତେବେଳେ ଯଦି ଏଇ ଆଟାକ୍ ହବ ବୋଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ଭାରତ ଏତେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଏତେ ଚାଲାକ, ଏତେ କୁଶଳୀ, ତାକୁ ଧରିବା ଆଗରୁ, ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଯାଇ ଆକ୍ରମଣ କରି ଫେରି ଆସନ୍ତି। କାହାକୁ ହେଲେ ସେମାନେ ଧରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଜୀବନ ବିପନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ନଗଲେ ଲୋକ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆମ ଭାରତର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇଛି। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବହୁ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବିପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ବହୁ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଭାଗବତରୁ ଆଜି ଏତିକି ଶିଖିବା ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରର ଉପକାର କରିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଆମେ ପରର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମଙ୍ଗଳ କରିବା କି ନାହିଁ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଆପଣ କେବେ କାହାକୁ କାହାର କ୍ଷତି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଅସୂୟା ବା ଗୋଟେ ହିଂସା, ଈର୍ଷା, ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଆମ ଭିତରେ। ଏ ଜିନିଷକୁ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଆମେ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିବା ନାହିଁ। କୌଣସି ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ରଖି, ଚିତ୍ତ ଭିତରେ ରଖି ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବେ ନା ଆମ ଦେହ ଭିତରୁ ସମସ୍ତ ଆସୁରିକ ଗୁଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଆହରଣ କଲେ, ଭିତରେ ରଖିଲେ, ତାକୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଇବେ।
ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ସନ୍ତୋଷ ହେବେ ସେଇ କଥା ଆମେ କରିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ 4 ପେଜର ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ତା ଭିତରେ ଅର୍ଜନୀୟ ସୁଗୁଣ ବର୍ଜନୀୟ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁରୁଦେବ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଏ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଛି, ତାକୁ ମାଆଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ସେଥିରେ ଅର୍ଜନୀୟ ସୁଗୁଣ 112ଟା ଅଛି, ବର୍ଜନୀୟ ଦୁର୍ଗୁଣ 116ଟା ଅଛି। ଏବଂ ସେ ଅର୍ଜନୀୟ ଦୁର୍ଗୁଣ ସୁଗୁଣ ଏବଂ ଦୁର୍ଗୁଣ ତାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଗୋଟାକୁ ଦୂର କରିବେ ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ହିଂସାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ଦୁର୍ଗୁଣ, ଅହିଂସା ସୁଗୁଣ ସେ ଆପେ ଆପେ ଆସିଗଲା। ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିବା କ୍ରୋଧ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ସ୍ନେହ କ୍ଷମା ଏସବୁଟା ତା ଭିତରେ ଆସିଗଲା। ଜଣକୁ ଆମେ ସ୍ନେହ କରିବା, ଆଦର କରିବା, ପ୍ରେମ କରିବା, ଭଲ ପାଇବା ବୋଲେ କ୍ରୋଧ ହିଁ କରିବାନି ତା ଉପରେ। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏ ହେଲା ଆସୁରିକ ଗୁଣ, ଯେଉଁଟା ଆମର 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୈବାସୁର ବିଭାଗ ଗୁଣ ବିଭାଗ ଦେବ, ଦୈବୀ ଗୁଣ ଆଉ ଅସୁର ଗୁଣ। ଆସୁରିକ ଗୁଣ ସବୁବେଳେ ଛାଡ଼ିବାକୁ। ଆସୁରିକ ଗୁଣକୁ ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ବୋଲି କହୁଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ। ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି କହୁଛେ, ଏଇଟା ହିଁ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି। ମନ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଦୁର୍ଗୁଣ ନାହିଁ, ସେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ ଆପେ ଆପେ ଆସି ସେଇ ଚିତ୍ତ ହୃଦୟରେ ସେଇ ଚିତ୍ତରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଭଗବାନ ଆମର କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି, ଦୂରରେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦୂରରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି କରିପାରୁନେ, ମନକୁ ଶୋଧନ କରିପାରୁନେ, କୌଣସି ସାଧନା କରୁନେ। ସାଧନାରେ ଶରୀର ଶୋଧନ ହେବ। ଶରୀର ଶୋଧନ ହେଲେ ସେଇ ଶୋଧିତ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଆସି ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଆପଣ ଖାଲି ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ଦିଶିବେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଖି ଦୁଷିଲେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ ସାରା ସଂସାର, କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛେ, କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଲେ, କାହାକୁ କ'ଣ କଲେ, କେଉଁଠି କ୍ଷତି ହେଲା, କେଉଁଠି ଲାଭ ହେଲା, କେଉଁଠି କେମିତି କ'ଣ ପଇସା ଆସିବ, ଏଇସବୁ ଆଖି ବୁଝିଲେ ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ କାହା ଭାଷା ସମାଧିତ ସେ କେଶବ। ପଚାରିଲା ବେଳେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ପ୍ରଜାହାତି ଯଦା କାମାନ ସର୍ବାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥ ମନୋଗତାମ୍ ଆତ୍ମନେ ବାତ୍ମ ଚିତ୍ତପ୍ରଜ୍ଞ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞତେ। ପ୍ରଜାହାତି ଯଦା କାମ, ଯେତେ କାମନା ବାସନା ହଉ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏବେ ଆମର ଏଇ ବୟସରେ ଆମର ଆଉ କିଛି କାମନା ବାସନା ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯାହା ଦେଇଛି ଆମକୁ ସୁଖରେ ଅଛି। ହଁ, ଆତ୍ମାରାମ, ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାରାମ ପଦ ଆସିଲା। ଆତ୍ମାରାମଙ୍କ ଇଏ ଗୀତାର 5ମ ଅଧ୍ୟାୟର 24 ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି, ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ତାକୁ। ଆତ୍ମାରାମ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପାଇଲେ ମୁଁ ଖୁସି। ଅବଧୂତ ତ ଆପଣ ଆତ୍ମାରାମ କଥା ଶିଖିବେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦ, ସବୁବେଳେ ଖୁସି, ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ ଖୁସି, ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦ। ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଭାଗବତରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ମୁଁ ନେଉନି, ଯାହା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତାପରେ ପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ଭଗବାନଙ୍କର କୂଟନୀତିର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ସେଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ, ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ପାହାଚ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଆସିବ, ଅମୃତ ଆସିବ, ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଠକି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ସେ କୂଟନୀତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ, ଭଗବାନ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ଦେବା। ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାମି ବଢ଼ିବ ତାଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ରାଜନୀତି କରି, କୂଟନୀତି କରି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଛନ୍ଦ କପଟରେ ଏକା ସେ ଏ କାମଟା କରେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ଯେମିତି ଆସିବ ସେମିତି ସେ କାମ କର। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଓମ୍ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे शान्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। कृष्णार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यत् सकल परस्मै नारायणाय समर्पयामि। कृष्णार्पणमस्तु। गुरुदेव सुप्रभात। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम। हरिओम हरिओम। प्रणाम बाबा, प्रणाम आपनकु। काली भी आपणकर ए आलोचना उपरे कथा दुई पद निहाती रखी मु। आज भी से भली कहबी, निस्वार्थपर भाव आपण
ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ବାଚନିକ ସେବାକୁ ଆପଣ କରିଚାଲନ୍ତି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେଉଥିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଆଲୋଚନାରେ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିବେ। ଭଗବତ କଥା ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଧୀର ଭାବରେ ଆଉ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଲା ଭଳି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ, ଦୀର୍ଘ ଅଧ୍ୟାୟଟି 3-4 ପୃଷ୍ଠାର ଅଧ୍ୟାୟ, ଆପଣ ତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ସେଇ ଆଲୋଚନା ଉପରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତାର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ ରଖିବି। ଆଉ ଆପଣ ଯେ ଶେଷରେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆମେ କୁଚିନ୍ତା ରଖିବା ନାହିଁ ବା କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ରଖିବା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ନ ପଶୁ ମୋ ମନେ, କାହାରି ନିନ୍ଦା ଯେ ଶନେ ନ କରେ ମୁଁ କ୍ଷଣେ, ତୁଣ୍ଡ ମୋର କହୁଥାଉ ସଦା ସତ୍ୟ ବାଣୀ, କର୍ଣ୍ଣ ମୋର ଶୁଣୁ ସଦା ସତ୍ୟର କାହାଣୀ, ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଉ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରାଣ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦରେ ସଦା ରହୁ ମୋର ମନ। ଯାହା ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧନ ଧର୍ମ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ, କେତେବେଳେ କାର ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ଆସି ହୋଇଯିବ ଉପଗତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଶିଖାଯାଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏ ପବିତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କାନେ କାନେ ରହି ରହି ଖେଞ୍ଚି ଖେଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବୁଝିବା, ଯିଏ ବୁଝି ଯାଉଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଉପକୃତ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ନ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଥାଉ ବୋଲି ଆମେ କାମନା କରିବା। ଆଉ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାବ୍ଦିକ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ ରଖିବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଯମୁନା ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କୁ ତ ଶୁଣିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖିବି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଆଜିର ପୂଜ୍ୟ ବ୍ୟାସ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ 2 ପଦ ଶବ୍ଦ ସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସୁସ୍ୱାଗତ ଆଜ୍ଞା, ସୁସ୍ୱାଗତ ଆପଣ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଜ୍ଞା। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मोदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जाकुन्देन्दुतु वीणा वरदण्डमण्डितकरा या शुभ्रवस्त्र